आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्तु भवः स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वस्ति प्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवती स्वस्ति इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नो अदिते पृथ्वी स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्ददाग्नदा जानता सङ्गमे महीं स्वस्त्ययनन्तार्ष्यमरिष्टनेमिं महद्भूतं वाजसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसखं समत्सु बृहद्यशो नावमिवारुयेम संगयन् च स्वस्यात्रेयं मनसा च तार्क्ष्यं प्रयतवाणि शरणं प्रपद्ये स्वस्ति वाजेषु भवयन्नो अस्तु शुभं शुभम् श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य वेङ्कटषण्मुखशर्मणः आश्लेषानक्षत्रजातस्य सकुटुम्बसभान्धवस्य धर्मपत्न्याः धर्मपत्नी समेतस्य प्राप्य मन्ये शरणभुगतोऽहं प्राञ्जलिर्वेङ्कटेशं प्रणामं समर्पयामि प्रार्थनां समर्पयामि ओं श्री वेङ्कटेशाय नमः ओं शेषाद्रयाय नमः ओं वृषदृग्गोचराय नमः ओं विष्णवे नमः ओं सदञ्जनगिरीशाय नमः ओं मृगाद्रवदे नमः ओं मेरुपुत्रगिरीशाय नमः ओं सरस्वामद्रेशे नमः ओं कुमाराकल्पसेव्याय नमः ओं वज्रद्विषयाय नमः ओं सुभद्रदासुभन्यस्तसेनावत्यवराय नमः ओं रामाय नमः ओं पद्मनाभाय नमः ओं सदा वायुस्तुताय नमः ओं त्यक्तवैकुण्ठलोकाय नमः ओं गिरिपुञ्जविहारिणे नमः ओं हरिचन्द्रगोत्रयन्तस्वामिने नमः ओं शङ्कराजन्यनेत्राब्जविषयाय नमः ओं सुप्रजत्राब्जाय नमः ओं कृष्णाय नमः ओं बुद्धिज्ञानपरिष्वत्तये नमः ओं वेङ्कटाय नमः ओं सनकादिमहायोगिपूजिताय नमः ओं देवजित्प्रमुखानन्ददैत्यसङ्घप्रणासने नमः ओं श्वेतद्वीपसंयुक्तपूजिताङ्घ्रीवाय नमः ओं शेषपर्वतरूपत्वप्रकाशनबलाय नमः ओं सानस्तावदतार्क्षाय नमः ओं तार्क्षादिनमासने नमः ओं मालाकूढविमानाय नमः ओं गरुडस्कन्धवासने नमः ओं अनन्तरसे नमः ओं निर्धनाय नमः ओं अनन्ताक्षाय नमः ओं श्रीशैलयाय नमः ओं दामोदराय नमः ओं नीलमेघनिभाय नमः ओं ब्रह्मादेवोत्तरशुरूपाय नमः ओं वैकुण्ठागतसिद्धैवमानान्तर्गताय नमः ओं अगस्त्याभ्यर्थिताय नमः ओं वासुदेवाय नमः ओं हरये नमः ओं तीर्थपञ्चकवासने नमः ओं वामदेवप्रियाय नमः ओं दिनकेष्टप्रदाय नमः ओं मार्कण्डेय नमः दीर्घजातपुण्यप्रदाय नमः ओं वाक्पदब्रह्मदात्रे नमः ओं चन्द्रलावण्यदायने नमः ओं नारायणनगेशाय नमः ओं ब्रह्मगुप्तोत्सवाय नमः ओं शङ्खचक्रवरानम्रसत्करदलाय नमः ओं द्रवन्मर्मलासक्तविग्रहाय नमः ओं केशवाय नमः ओं विद्येपरमुक्तये नमः अर्थितार्थप्रदात्रे नमः ओं विश्वतीर्थाघारणे नमः ओं तीर्थस्वामिरस्नादिनाभीष्टप्रदायने नमः ओं कुमारधारिकावास स्कन्धाभीष्टप्रदायने नमः ओं जामदग्धसमुद्भूतगोत्रिणे नमः ओं कूर्ममूर्तये नमः ओं किन्नरवृन्दशापान्तप्रदात्रे नमः ओं विभवे नमः ओं वैखानसमनुश्रेष्ठपूजिताय नमः ओं सिंहाचरणवासाय नमः ओं श्रीमन्नारायणाय नमः ओं सद्भक्तनीलकण्ठात्रिसंहाय नमः ओं कुमुदाक्षगणश्रेष्ठसेनावच्चलाय नमः ओं वेदप्राणहन्त्रे नमः ओं श्रीधराय नमः ओं क्षत्रियान्तकराय नमः ओं शिवाय नमः ओं पाण्डवारिप्रहत्रे नमः ओं श्रीकराय नमः ओं उपत्यकाप्रदेशस्थशङ्करध्यानमूर्तये नमः ओं रुक्माब्जसरसिपूर्णलक्ष्मीकृतस्वे नमः ओं लसल्लक्ष्मीकरां भोजदत्तकल्हारकस्ये नमः ओं सारग्रामनिवासाय नमः ओं सुकृतगोचराय नमः ओं नारायणार्थिदासयोगुरुभुजाय नमः ओं
मृगयारसिकाय नमः ओं वृषभासुरहारिणे नमः ओं मञ्जनागोत्रपदये नमः ओं वृषभाचलवासने नमः ओं मञ्जनासुरदात्रे नमः ओं माधवीयाहारिणे नमः ओं प्रियम्बुप्रियभक्षाय नमः ओं श्वेतकोलराय नमः ओं नीलदेन्दुपयोधारादेहोद्भवाय नमः ओं शङ्करप्रियमित्राय नमः चोडपुत्रप्रियाय नमः ओं सुधर्मणे श्रीधन्यप्रदात्रे नमः ओं मधुघात्रे नमः ओं कृष्णाख्य विप्रवेदान्तदेशतत्त्वप्रदायने नमः ओं वराहजननाथाय नमः ओं बलभद्राय नमः ओं त्रिपुराय नमः ओं महते नमः ओं ऋषिकेशाय नमः ओं अच्युताय नमः ओं नीलात्रणयाय नमः ओं क्षीराब्धिनाथाय नमः ओं वैकुण्ठाचलवासने नमः ओं मुकुन्दाय नमः ओं अनन्ताय नमः ओं विरिञ्चाभ्यर्चितानीतसौम्यरूपाय नमः ओं सुवर्णमुखरी स्नातमनुजाभीष्टदाय नमः ओं हरायुध जगत्तीर्थसमस्तफलदाय नमः ओं गोविन्दाय नमः ओं श्रीनिवासाय नमः ओं श्रीवेङ्कटेशाय नमः ओं श्री नमः ओं धृत्ये नमः ओं पवित्रे नमः प्रमोदान्ये नमः ओं हरण्ये नमः ओं पौष्णे नमः ओं क्षौम्ये नमः ओं मह्ये नमः ओं श्रीभूमे श्रीवेङ्कटाचलस्वामिनः दिव्यचरणारविन्दयोः नानाविधपरिमळपत्रपुष्पपूजां श्रयश्च सम्पूर्णम् श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् लक्ष्मी सविभ्रमादो वसुभ्रू विभ्रमचक्षुषे चक्षुषे सर्वलोकानां वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्रीवेङ्कटाद्रिशृङ्गाग्रमङ्गलाभरणाङ्गये मङ्गलानां निवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् सर्वावयवसौन्दर्यसम्पदा सर्वचेतसां सर्वासम्मोहनायातु वेङ्कटेशाय मङ्गलम् नित्याय निरवध्याय सत्यानन्दचिदात्मने सर्वान्तरात्मने श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् स्वतः सर्वविदे सर्वशक्तये सर्वशेषिणे सुलभाय सुशीलाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् परस्मै ब्रह्मणे पूर्णकामाय परमात्मने प्रयुञ्जे परतत्त्वाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् अश्रान्तमात्मामनुपश्यताम् अतृप्त्यमृतरूपाय वेङ्कटेशाय मङ्गलम् राजस्वचरणौ पुंसां शरण्यत्वेन पाणिना उपयातिशते श्रीमद्वेङ्कटेशाय मङ्गलम् दयामृगतरङ्गिन्यास्तरङ्गैरिव शीतलैः अपाण्डैः सिञ्चते विश्वं वेङ्कटेशाय मङ्गलम् श्लालिताखिललोकायै रसदिव्यपदाम्बुजे राजहंसादिरूढायै राज्यलक्ष्मी च मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरेर्मदाचार्यपुरोगमैः पुण्यतो यमास्वादयामि पुरतो न पुनर्भवाय आजन्मकृतपापानां प्रायश्चित्तं निर्विघ्नं सर्वव्याधिनिवारणं समस्तपापक्षेत्रं श्रीनिवासपादोदकं पावनं शुभं प्रसादं अलखण्डं గంటగా सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः भवे 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 भवसवः भवोद्भवाय नमः वासुदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः करविरणाय नमो वरविरणाय नमो बलाय नमो बलप्रदाय नमः सर्वभूतगमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे
वासुदेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। यो वैतां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च कीर्तिं प्रजां ददुः। भारतेयेनैवैनं प्रणयति ब्राह्मण आर्षेय उद्धरेत्। ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वैनं देवताभिरुद्धरति। यावतीर्वैरेवतास्ताः सर्वा वेदविद्ब्राह्मणे वसन्ति। నమస్సభాయి బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శ్రీమ గారికి స్వాగతం పలుకుతూ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర దేవాలయం తరపున ఈ విచ్చేసినటువంటి భక్తులందరి తరపున వారికి స్వాగతం పలుకుతూ వారి ఉపన్యాసం వినే ముందు ఎవరైనా ఒక మహాత్ములను దర్శనం చేసుకున్నప్పుడు వారి తల్లిదండ్రులు ఎవరు అనేటువంటి మీమాంస, వారి తల్లిదండ్రులను స్మరించుకుని తర్వాత వారి ప్రవచనం వింటం అనేటువంటిది ధర్మం. అంచేత వీరి జననం ఒరిస్సాలో అసికా అనేటువంటి గ్రామంలో బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం రామమూర్తి శర్మ గారు శ్రీమతి రమణమ్మ గారి దంపతులకు 1967లో వారి జన్మించేవారు. ఆ తర్వాత బిఏ ఆనర్స్ ఆర్థిక శాస్త్రంలో చేసి ఆ తర్వాత స్వాతి వారపత్రికలో సబ్ ఎడిటర్గా చేసి అక్కడి నుంచి వారి చిన్నతనం నుంచి నేర్చుకున్నటువంటి వేదం శాస్త్రం వాటిని కొనసాగిస్తూ శాస్త్రాలని కూడా అధ్యయనం చేసి తర్వాత పురాణ వాంగ్మయం, వైదిక వాంగ్మయం, ఆ తర్వాత అనేక రకాలైనటువంటి కృతులు రాసి అనేక గేయాలు రాసి తర్వాత శివపురాణం, రుద్రభాష్యం, శివలీలా విలాసం, బహుశా ఆ శివలీలా విలాసమే చెప్పబోతున్నారేమో ఈ 6 రోజులు, శ్రీకృష్ణతత్వం, నారాయణీయం, లలితా సహస్రనామ వైభవం, విష్ణు సహస్రనామ భాష్యం, సౌందర్యలహరి, భాగవత సప్తాహం ఇవన్నీ చేసి అనేక దేశాల్లో భారతదేశంలో దాదాపుగా అన్ని కోణాల్లోనూ వారి ప్రవచనాలతో అందరూ భక్తులందరూ కూడా ఎంతో విశేషమైనటువంటి పరిజ్ఞానాన్ని, జ్ఞానం కంటే కూడా ధర్మం మీద ఆస్తిక్యాన్ని పొందుతున్నారు. వారికి ఉన్నటువంటి బిరుదులు చెప్పారు. ఆర్షధర్మోపన్యాస కేసరి, వాగ్దేవి వరపుత్ర, ధార్మిక వరేణ్యం ఇత్యాది చాలా బిరుదులు ఉన్నాయి. కానీ వీటన్నిటికంటే ఒకే ఒక్క బిరుదు నాకు చాలా ఇష్టమైంది, వారికి చాలా తగినటువంటి బిరుదు ఏమిటి అంటే సమన్వయ సరస్వతి. అంటే మిగతావి తగినవి కాదని నేను అంటలేదు, కానీ ఆదిశంకరుల నాడు మనలో మనం భారతదేశంలో ఉండేటువంటి ధర్మాలన్నీ కూడా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కొట్టుకుంటూ తిట్టుకుంటూ కుమ్ములాడుకుంటూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆదిశంకరులు చేసినటువంటి షణ్మత స్థాపన ఈవేళ షణ్ముఖ శర్మ గారు ఆ షణ్మతాలని కూడా సమన్వయం చేసుకుంటూ దేన్ని అంటే ఇవాళ రేపు ఉన్నటువంటి ప్రధానమైన సమస్య ఏమిటంటే పెద్దవాళ్ళు సభల్లో మాట్లాడేటువంటి చాలామంది చేస్తున్నది ఏంటంటే ఏదో ఒకదాన్ని భుజాన వేసుకుని మిగతావన్నీ కూడా డమ్మీ అని చెప్పేసి కించపరుచు ఉండటం ఇవాళ మనం చూస్తున్నాం. కానీ వారు షణ్మతాలని కూడా సమన్వయపరుస్తూ వాటన్నిటికంటే కూడా అనుష్ఠానంలో చూపిస్తూ తర్వాత పెద్దవాళ్ళు కాదు భావికి కావాల్సింది భావి తరాల వాళ్ళని చెప్పి వాళ్ళందరికీ కూడా ధృవజ్ఞానం అనేటువంటి విశేషమైనటువంటి కోర్సులవి కూడా ప్రారంభించి భారతదేశంలోనే కాకుండా అమెరికాలో కూడా పిల్లలు అవి చదువుకుని చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ పిల్లలందరూ వాళ్ళందరూ రేపు శనివారం బహుశా
వారి కరకమలాల ద్వారా సర్టిఫికెట్లు కూడా తీసుకుంటారు. అటువంటి విశేషమైనటువంటి కృషి చేస్తూ ఈ ఆర్ష ధర్మాన్ని అందరి మనస్సుల్లోకి ఎక్కడం కోసం విశేషంగా కృషి చేస్తున్నటువంటి వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇంకా ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా వారిని ప్రారంభించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను. రాయతిమిరోపశాంతయే శాంతపావనమచింత్య వైభవం తం నరం వపుషి కుంజరం ముఖే మన్మహే కిమపి తుందిలం మహః శరణం కరవాణి శర్మదం తే చరణం వాణి చరాచరోపజీవ్యం కరుణామసృణైః కటాక్షపాతైః కురు మాం అంబ కృతార్థసార్థవాహం శారదా శారదాంభోజవదనా వదనాంబుజే సర్వదా సర్వదాస్మాకం సన్నిధిః సన్నిధిం క్రియాత్ విమలపటీ కమలకుటీ పుస్తకరుద్రాక్ష శస్తహస్తపుటీ కామాక్షి పక్ష్మలాక్షి కలిత విపంచీ విభాసి వైరించి వాగర్థావివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ గురవే సర్వలోకానాం భిషజే భవరోగిణాం నిధయే సర్వవిద్యానాం దక్షిణామూర్తయే నమః. నారాయణ సమారంభాం వ్యాసశంకరమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. యజ్ఞేశ అచ్యుత గోవింద మాధవ అనంత కేశవ కృష్ణ విష్ణో హృషీకేశ వాసుదేవ నమోస్తుతే. శ్రీ వెంకటాచలాధీశం శ్రియాధ్యాసితవక్షసం సృచతే సృష్టచేతనమందారం శ్రీనివాసమహం భజే శ్రీనివాసమహం భజే. శ్రీశేషశైలసునికేతన దివ్యమూర్తే నారాయణాచ్యుత హరే నలినాయతాక్ష లీలాకటాక్ష పరిరక్షిత సర్వలోక శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబం. శ్రీవేంకటేశ మమ దేహి కరావలంబం. శివ శివేతి 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 వా భవ భవేతి 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 వా హరా హరేతి 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 వా భజ మనః శివమేవ నిరంతరం భజ మనః శివమేవ నిరంతరం. నమస్తే నమస్తే మహాదేవ శంభో నమస్తే నమస్తే దయాపూర్ణ సింధో నమస్తే నమస్తే ప్రపన్నాత్మబంధో నమస్తే 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 మహేశ. యస్మాత్ సర్వం సముత్పన్నం చరాచరమిదం జగత్ ఇదం నమో నటేశాయ తస్మై కారుణ్యమూర్తయే. శివాయ గురవే నమః శివాయ గురవే నమః శివాయ గురవే నమః. శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీ విష్ణురూపాయ నమః శివాయ శ్రీ విష్ణురూపాయ నమః శివాయ శ్రీ విష్ణురూపాయ నమః శివాయ. నమో మహద్భ్యో ఋషిభ్యో గురుభ్యో నమః.
శ్రీ వెంకటేశాయ శ్రీనివాసాయ గోవిందాయ నమో నమః. ఆలయంలో వెలసి అనుగ్రహిస్తున్న శ్రీ లక్ష్మీ వెంకటేశ్వర స్వామి పాదపద్మాలకు నమస్కరిస్తూ ఈ స్వామి సన్నిధిలో మళ్ళీ ఒక భవ్యమైన విషయం గురించి ప్రసంగించే భాగ్యం లభించింది. సియాటిల్కి నేను రావడం ఇది 5వసారి. మొట్టమొదట వచ్చినప్పుడు ఆదిత్యోదయం ఒక చోట చెప్పుకున్నాం. తర్వాత నుంచి ఈ ప్రాంతంలోనే వరుసగా మన ప్రవచనాలు చేసుకుంటూ ఆదిశంకర విరచిత గోవిందం పరమానందం అనే అంశాన్ని తెలుసుకుని కృష్ణతత్వాన్ని ప్రస్తావన చేసుకున్నాం. అటుపై అంతకుంటే ముందు దేవీ భాగవతి ఇక్కడ చెప్పుకోవడం జరిగింది. అదేవిధంగా సుందరకాండ చెప్పుకున్నాం, శ్రీమన్నారాయణీయం 4 అంశాలు ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు శివలీల అనే ఒక అంశాన్ని ప్రస్తావించుకోబోతున్నాం. ఈ శీర్షికను సూచించినటువంటి దీక్షితులు గారికి ముఖ్యంగా నమస్కరిస్తూ, ఈ ఆలయం పట్ల నాకు ప్రత్యేకమైన అభిమానం ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ భక్తి శక్తి రెండూ కలిసి ఉన్నాయి. భక్తుల భక్తి అంతా ప్రోధి చేస్తే దాన్ని శక్తిగా మార్చినట్టు గొప్ప వ్యక్తి శ్రీ దీక్షితులు గారు. వారు విద్వజ్జనులు, నిగమాగమ తత్వవేత్తలు, దానికి తోడు అనుష్ఠాన పరులు. అటువంటి తపశ్శక్తితో వారు ఇక్కడ నిత్యం చేసేటువంటి అర్చనాధికాల వల్ల, చేస్తున్న జ్ఞాన ప్రచారం వల్ల, బోధ వల్ల కూడా ఇక్కడ శక్తి కేంద్రీకృతమైనది. ఇలాంటి చోట ప్రసంగించుకోవడం ఒక మంచి అవకాశం. అయితే ఇక్కడ శివలీల గురించి చెప్పుకోవాలంటే, శివలీల నిజానికి మనం అనుకున్న 4 పూటలు అవుతుందా? మహానుభావుడు పుష్పదంతుల వారు ఒక మాట అంటారు, అసితగిరి సమం స్యాత్ కజ్జలం సింధుపాత్రే సురతరువర శాఖ లేఖినీపత్రముర్వి లిఖతి యది గృహీత్వా శారదా సర్వకాలం తదపి తవ గుణానాం ఈశ పారం నయాతి అని చెప్పారు. ఇక్కడ అంటే శివుని గురించి చెప్పాలంటే చెప్పే శక్తి సరస్వతి ఇస్తేనే ఎవరికి వస్తుంది కనుక అది సరస్వతి మాతే చెప్పాలనుకుందిట శివుని గురించి. అయితే ఆవిడ దగ్గర బోల్డంత జ్ఞానం ఉంది కనుక అవి రాయాలి అంటే శివుని గురించి ఆవిడ కొన్ని సరుకులు సిద్ధం చేసుకుంది. ముఖ్యంగా సిరా కావాలి. సిరా అంటే తెలుసు కదా మీ అందరికీ, ఇంక్, కలం కావాలి. దానికోసం ఏం చేసిందంటే ఒక కాటుక కొండని సముద్రంలో కలిపిందిట. దానితో మొత్తం సముద్రం అంతా సిరా అయ్యింది. రాస్తున్నప్పుడు అరిగిపోకూడదు, తరిగిపోకూడదు, అలాంటి కలం కావాలి. అందుకు కల్పవృక్ష కొమ్మని కలంగా తీసుకున్నది. ఇక్కడ రాయడానికి పత్రం ఏమిటంటే విశాల విశ్వం పృథ్వీనంతటి పత్రంగా తీసుకుందిట. అలా రాస్తూనే ఉంటుంది కానీ సంపూర్ణంగా నీ గురించి చెప్పలేదు శివ అన్నారు. అటువంటి శివతత్వం సాక్షాత్ సరస్వతీదేవి చెప్పదలుచుకున్న చెప్పలేని అనంతమైనది శివతత్వం. అలాంటి దాన్ని మనం కొంతైనా తెలుసుకుని ధన్యులు మోదాం. ఎందుకంటే గంగాజలం అంతా తాగలేకపోయినా తాగినంత చాలు మనకి ఇక్కడ. అలాగే శివతత్వం కూడా అంత అపారమైనటువంటిది, అగాధమైనటువంటిది. ఇక శివలీల అనగానే ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభించాలని పెద్ద సమస్య. వేదం నుంచా, ఉపనిషత్తుల నుంచా, పురాణాల్లోంచా, ఆగమాల్లోంచా, కావ్యాల్లోంచా, భక్తుల గాథల్లోంచా, ఇంత విస్తారమై ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడ శివలీల చెప్తామనగానే ఇక్కడ కొంతమంది కొన్ని ప్రశ్నలు వేసి ఈ ప్రశ్నకి శివలీలలో మాకు సమాధానం దొరికితే బాగుండని కూడా కోరుకున్నారు కనుక ఆ ప్రస్తావన చేస్తూ ప్రయత్నం చేద్దాం. ఒకప్పుడు ఇక్కడ విష్ణువు గురించి మనం చెప్పుకున్నాం, కృష్ణతత్వం, సుందరకాండ ద్వారా రాముని చెప్పుకున్నాం. అలాగే నారాయణ చెప్పినప్పుడైతే నృసింహస్వామి మొదలైన అవతార తత్వములు చెప్పుకున్నాం. ఇలాగ మనం నారాయణని ఆరాధన చేస్తున్నాం, శివుని ఆరాధన చేస్తాం, ఇక శక్తిని కూడా ఆరాధన చేస్తాం. దేవీ భాగవతం కదా మొదలు చెప్పుకున్నాం. గణపతిని ఆరాధన చేస్తాం, సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధన చేస్తాం, సూర్య భగవాన్ని ఆరాధన చేస్తాం. వీటిని మనం షణ్మతాలు అంటాం. ఇక్కడ సనాతన ధర్మంలో 6 మతాలు. చాలా కాలం క్రితం ఒక ఆయన ప్రశ్న వేశాడు, హిందూ మతం ఒకటేని ఎలా చెప్తామండి, విష్ణు మతం ఒకటి, శివమతం ఒకటి, శైవ మతం, మన శక్తి మతం ఒకటి, ఇలా మతాలు ఉండేటప్పుడు ఇదంతా హిందూ మతం ఎలా చెప్తాం, దేనికదే ఉన్నది అంటే వీళ్ళందరికీ ఆధారమైన గ్రంథం ఒకటే, దాని పేరు వేదం అంటారు ఇక్కడ. కానీ వేదాన్ని ఆధారం చేసుకున్నవి గనక ఈ 6 కూడా వేద సంబంధమైన మతాలు, వేదము ప్రతిపాదించిన మతాలు. ఎందుకంటే సనాతన ధర్మం అనగా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వేదము చెప్పినది ఆచరించే మతం పేరు సనాతన ధర్మం. కనుక మనకు ఆధారం ఏంటి, వేదము. ఆ వేదమునందు చెప్పబడినవి 6 మతములు. అందుకే ఆదిశంకర భగవత్పాల్ వారు వేద మతానికి దెబ్బ కలుగుతున్నప్పుడు దాన్ని రక్షించడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేశారు. వేదాంత విద్యను ప్రధానంగా ఆయన ప్రతిపాదన చేసినప్పటికీ సమగ్ర వేద ధర్మాన్ని రక్షించడానికి ఆయన కంకణ కట్టుకుని ఆ కాలంలో ఉన్నటువంటి అవైదిక ధర్మాలన్నిటిని కూడా ఖండన చేసి వేద సమ్మతమైన మార్గములను ఉద్ధరణ చేశారు. వేదం ప్రధానంగా కర్మల్ని చెప్తుంది, ఉపాసనని చెప్తుంది, జ్ఞానాన్ని చెప్తుంది. 3 విధాలు అది ఇక్కడ. అదే జీవి ముందు తరించాలి అంటే కర్మలు ఆచరించాలి. కర్మ అంటే ధర్మబద్ధమైన సత్కర్మలు, శాస్త్రము విధించినటువంటి ధర్మబద్ధమైన కర్మాచరణ చేయాలి. ఆ కర్మాచరణ వల్ల ఇహము పరము 2 లభిస్తాయి.
చిత్తశుద్ధి కూడా సిద్ధిస్తుంది. అందుకే కర్మాచరణ చేయాలి. ఆ తర్వాత చేయవలసింది భగవంతుని ఆశ్రయించాలి. భగవంతుని ఆశ్రయించాలన్నప్పుడు ఉపాసన అని వస్తుంది ఇక్కడ. అందుకే మనం సత్కర్మలు ఆచరిస్తూ పరమాత్మను ఆశ్రయించాలి. ఆ ఆశ్రయించడం అనేది ఉపాసన క్రిందకు వస్తుంది. ఉపాసన వచ్చేటప్పటికల్లా ఎవరిని ఉపాసించాలి? ఇది పెద్ద ప్రశ్న. ఎవరినేమిటి? ఏకో దేవః కేశవోవా శివోవా అన్నారు శంకరులే. ఒకడే ఈశ్వరుడు, ఒకడే దేవుడు. ఇంతమంది లేరండి నిజానికి. మరి ఇంతమంది ఉన్నారండి అంటే ఒకడే ఎంతమందిగా ఉన్నారండి ఇది తెలుసుకోవాలి. ఒక్కడే ఇన్ని విధములుగా వ్యక్తమవుతున్నాడు. అందుకే ఆ ఈశ్వరుని విష్ణువు అని భావన చేస్తే అది వైష్ణవం అవుతుంది, శివ అని భావన చేస్తే శైవం అవుతున్నది, శక్తి అని భావన చేస్తే శాక్తేయం అవుతున్నది. ఆ ఈశ్వరుని గణపతి అంటే గాణపత్యం అన్నాం, ఆ ఈశ్వరుని సూర్యుడు అంటే సౌరమతం అన్నాం. కానీ ఆరాధింపబడుతున్న ఈశ్వరుడు మాత్రం ఒక్కడే. ఇది ప్రధానంగా మనం గ్రహించవలసినటువంటి అంశం. ఇక్కడ శివలీల ప్రారంభమైనట్టే, ఇంకా శివుడి గురించి చెప్పలేదు అనుకోవద్దు, ఇదంతా శివతత్వమే. ఇక్కడ మనం గమనించవలసిన ప్రధానమైన అంశం ఏమిటంటే, ఉపాసనాపరంగా మనం ఆలోచిస్తే 6 మతాలు మనకు కనబడుతున్నాయి. అంటే పరమాత్మని విష్ణువుగా ఉపాసించేది వైష్ణవం అయితే, శివుడిగా ఉపాసించేది శైవం అవుతున్నది ఇక్కడ. ఇలా మొత్తం 6 మతాలుగా ప్రధానంగా ఉన్నది. అది ఇవన్నీ వేద సమ్మతమైనవి గనక వీటిని ఆదిశంకరులు మరింత పుష్టి చేశారు. ఎందుకంటే అప్పుడు ఉన్నటువంటి అవైదిక సిద్ధాంతాల వల్ల, కొన్ని నాస్తిక సిద్ధాంతాల వల్ల, 72 దుర్మతాల వల్ల సనాతన ధర్మం క్షోభలో పడినప్పుడు ఆదిశంకరులు వచ్చి అవైదికత్వాన్ని ముందు తొలగించి వేద సమ్మతమైన 6 మతాలను ఉద్ధరణ చేశారండి. అందుకే ఆయనకు షణ్మత ప్రతిష్టాపనాచార్య అని బిరుదు కూడా ఉన్నది ఇక్కడ. ఇందులో ఆయన వైష్ణవాన్ని, శైవాన్ని అన్నింటినీ ఆదరించారు ఇక్కడ ప్రధానంగా. ఇక్కడ మనం గమనించవలసింది, ఇన్ని విధాలుగా ఆరాధింపబడుతున్నవాడు ఒకడే పరమాత్మ. అది ముందు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే సృష్టి స్థితి లయలకు ముందు పరమాత్మ ఉన్నాడు. సృష్టి కంటే ముందు ఆయన ఉన్నాడు. ఆయన తన యొక్క సంకల్ప శక్తి చేత సృష్టిని చేశాడు. ఇది ప్రతి వాళ్ళం అంగీకరిస్తాం. అయితే మన సనాతన ధర్మ ప్రకారంగా భగవంతుడు సృష్టి చేశాడంటే సృష్టి వేరు, ఆయన వేరుగా కాకుండా ఆయనే సృష్టిని తన యందు ప్రకటించి సృష్టిలో ప్రతి అణువులో తాను లీనమై సృష్టిని నడుపుతున్నాడు ఇక్కడ. అందుకే మన సంస్కృతిలో విశ్వము వేరు, విష్ణువు వేరు కాదు. విష్ణువే విశ్వమయ్యాడు. ఈ విశ్వాన్ని సృష్టించి స్థితి చేసి లయం చేసేవాడు పరమాత్మ. కానీ సృష్టి స్థితి లయలు చేస్తూ వీటికి అతీతంగా ఉంటాడు భగవంతుడు. కానీ సృష్టి స్థితి లయలు ప్రపంచానికి కానీ పరమాత్మకి కావు కదా. ఇది మనం తెలుసుకుంటే ఒకే పరమాత్మ సృష్టి స్థితి లయ అని 3 చేస్తున్నప్పుడు 3 పేర్లతో చెప్పబడుతున్నాడు. అదే మనం బ్రహ్మ, విష్ణు, రుద్ర అంటాం. ముగ్గురుగా ఉన్నవాడు ఒక్కడే. ఇది ప్రతి గ్రంథంలో మనకు మొట్టమొదటి కనబడే అంశం ఇదేనండి. ఏ పురాణం మీరు చదవండి, ఏది చదవండి, ఇదే కనబడుతుంది. అంతెందుకు మనం భాగవతం చెప్పుకున్నప్పుడు పద్యం చెప్పుకున్నాం, మళ్ళీ స్మరిస్తే తప్పు లేదు. ఎవ్వని చే జనించు జగం ఎవ్వరి లోపల ఉండి లీనమై ఎవ్వని యందుడిందు పరమేశ్వరుడెవ్వడు మూల కారణం బెవ్వడు అనాది మధ్యలో ఎవ్వడు. మన తెలుగువారం కనుక చక్కటి తెలుగు పద్యంతో ప్రారంభించుకున్నాం. ఎవరు సృష్టి చేస్తున్నారో, ఎవరు స్థితి చేస్తున్నారో, ఎవరు లయం చేస్తున్నారో ఆ ఈశ్వరునే శరణంబు వేడదని అన్నాడు ఇక్కడ. అంటే సృష్టి స్థితి లయలు చేస్తున్న ఒక్కడనే శరణు వేడాడు గజేంద్రుడు. అందులో ముగ్గురులో ఒక్కడిని ఆయన ఆశ్రయించలేదు. ముగ్గురు ఒక్కడే అని పరమాత్మను ఆశ్రయించాలి. ఈ విషయం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ. ఆ పరమాత్మకి ఇప్పుడు పేర్లు చూద్దాం. పరమాత్మ ఒక్కడైనా ఆయన శివుడు. శివుడు అంటే ఉన్న అర్థం ఏంటంటే, ముందు ఇది తెలుసుకుంటే శివ అనే మాటకి శుద్ధము, క్షేమము, మంగళము, శుభము, శాంతము, ఇవి ప్రధానార్థాలు. ఇంకా చాలా చాలా ఉంటాయి. నిఘంటుపరంగా మనం చూస్తే మరొక్కసారి చెప్పుకుందాం. శుద్ధము, క్షేమము, శుభము, శాంతము, ఇవి మంగళము. సశ్రేయసం శివం భద్రం కళ్యాణం మంగళం శుభం అని అమరకోశం కూడా మనకు చెప్తున్నది. కనుక శ్రేయస్సు, మంగళము, శుభము, క్షేమము అన్నిటిని ఒక్క పదంతో చెప్తే ఆ పదం పేరు శివ అండి. ఇక్కడ తెలిసిపోయింది కదా. ఈ శివ అనే దానికి శాస్త్రపరంగా మనకు అర్థం ఉంది. నిస్త్రైగుణ్యే శివ, త్రిగుణములకు అతీతమైన వాడెవడో శివుడు. త్రిగుణాలు ప్రపంచంలో ఉంటాయి. పరమాత్మ త్రిగుణములకు అతీతుడు. త్రిగుణాలంటే చాలామంది తెలుసు కదా. సత్వ రజస్తమో గుణములకు అతీతుడైనటువంటి వాడు శివుడు. అందుకే నిస్త్రైగుణ్య శివ అంటే ఈ 3ంటికి ముందు ఎవడున్నాడో పరమాత్మ శివ. ఆయనే మంగళమైన స్వభావము, క్షేమమైన స్వభావము, శుభమైన స్వభావము. కనుక శివ అనే మాటకి శుభము, క్షేమము, మంగళము అంటే ఇది ఎవరికి అక్కర్లేదు చెప్పండి, అందరికి కావాలి కదా. ఆయన ఎక్కడున్నాడు అంటే ఎక్కడ లేడని ప్రశ్న వేయాలి. ఆయన సర్వవ్యాపకుడు. ఆ శివుడే సర్వవ్యాపకుడై ఉన్నాడు. సర్వవ్యాపకుడు అనే దాన్ని సంస్కృతంలో ఒక్క మాటలో చెప్తే విష్ణు అంటారు ఇక్కడ. అంటే శివుడే విష్ణువు అని తెలిసిపోయింది. అంటే విష్ణు అన్న శివుడు అన్న ఒకే పరమాత్మ. ఇప్పుడు ఈ పేర్లకి నేను అర్థం చెప్తాను, అంతా ఒకటే మీరు అర్థం చేసుకోండి, అదే చాలు. కానీ శివుడెవడు విష్ణువు ఆయన అవనా లేదా చెప్పండి. ఇక్కడ సర్వవ్యాపకుడెవడు ఆయన శివుడు. అందుకే ఏది శుభమో అంతా సర్వవ్యాపకమై ఉన్నది అంటే బాగుంది. ఏది సర్వవ్యాపకమై ఉందో అదే శుభము.
అంటే ఆ పరమాత్మయే శివశబ్దవాచ్యుడు, త్రిగుణాతీతుడైన శివుడు, త్రిగుణాత్మకమైన జగత్తంతా వ్యాపించి ఉన్నాడు కనుక విష్ణువు. ఈ రెండు కలిపితే శివాయ విష్ణు రూపాయ అన్నాం. అంటే ఒక ఏకత్వం వచ్చింది కదా. అంతేకాదు, ఈయన ఎలాగ ఈ జగత్తంతా వ్యాపించి సృష్టిస్తే చేస్తున్నాడండి అంటే ఆయనకు శక్తి ఉందండి అంటాం. ఆయన శక్తి వల్ల కదా ఆయన చేస్తున్నాడు. ఆ శక్తి అనగానే ఆయన శక్తి పేరు చిచ్చక్తి. ఆ చిచ్చక్తే ఇచ్ఛా జ్ఞాన క్రియ అని 3 శక్తులుగా వ్యక్తమై, ఇచ్ఛ జ్ఞాన క్రియ అని ప్రధాన శక్తులుగా 3 శక్తులుగా వచ్చి తర్వాత విశ్వమంతా అనంత శక్తులుగా వ్యాపించింది. ఎవరు? ఆయన యొక్క శక్తి. ఆ శక్తి ఆయనదే. శక్తికి ఆయనకి భేదం లేదు. శక్తి శక్తిమత ఇద్దరికీ కూడా భేదం లేదని శాస్త్రం చెప్తుంది ఇక్కడ. దీన్ని బట్టి ఆయన శక్తిని మనం పూజించేటప్పుడు అమ్మవారు అంటున్నాం. శక్తి అంటే సమర్థత. అది ఎవరి శక్తి? ఆయన శక్తి. అది ఆయనకు వేరు కాదు కనుక శివశక్తి ఐక్య రూపిణి అని మాట వచ్చింది ఇక్కడ. ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈ పేర్లకు అర్థం తెలిస్తే అన్నీ ఒకవైపే వెళతాయి చూడండి. అందుకే మన అర్థం తెలుసుకోనంత వరకు అనర్థమే. అని అర్థం తెలుసుకోనంత వరకు శివుడా విష్ణువా ఇదా అదని కొట్టుకుంటాం. అర్థం తెలుసుకుంటే అంతా ఒకటే అని చెప్తుందండి ఇక్కడ. ఇది వ్యాసమహర్షి పురాణాల్లో ఘోషించాడు ఆయన. వేదం ఈ విషయాన్ని అన్ని చోట్ల చెప్పింది. వేదంలో నిజానికి ఎందరూ లేరు, ఒకడే పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మే శుభస్వరూపుడు కనుక శివుడు, సర్వవ్యాపకుడు కనుక విష్ణువు, సర్వసమర్థుడు కనుక శక్తి ఆయన. 3 అయిపోయాయి. అదేవిధంగా ప్రపంచం అంటే అనేకం, పరమాత్మ అంటే ఏకం. ఒప్పుకుంటాం కదా. ప్రపంచం అంతా అనేకం. అనేకం కూడా మనం ఒప్పుకోవాలి. ఇక్కడ కూర్చున్నామంటే అనేక మంది కూర్చున్నాం. అలాగే జగత్తంతా అనేకము. అనేక గ్రహాలు, అనేక నక్షత్రాలు, అనేక లోకాలు, అనేక జీవులు. ఇది అనేకం కదా. అనేకం అనగానే సమూహం. ఈ సమూహానికి గణం అని పేరు. ఈ అనేకమును నియమిస్తూ ఉన్నవాడు ఒక్కడే, వాడు పతి. కలిపితే గణపతి అన్నారు ఇక్కడ. అన్నీ ఒకవైపే వెళుతున్నాయో లేదు మీరు చెప్పట. సూర్య అని మరొకటి అన్నాం. సూర్య అంటే పొద్దున్న వస్తారు కదండి ఆయన. వేదంలో సూర్య అంటే పరమాత్మనే అర్థం ఇక్కడ. అందుకే శృంగ్ ప్రేరణి అనే ధాతువు ప్రకారం అందరినీ ప్రేరేపించేవాడు అని అర్థం. అందుకే సూర్యుడు ఉదయించగానే సర్వజగత్తు మేల్కొంటుంది, అదే ప్రేరణ. అంతేకాదు సర్వజీవుల హృదయంలో ఉన్న పరమాత్మ వల్లే బుద్ధి ప్రేరేపింపబడుతుంది, జగత్తు నడుస్తుంటుంది. కానీ సర్వజగత్తుకి ప్రేరకుడు ఆయన. ఇదే ధియో యోన ప్రచోదయాత్ అంటున్నాం. ఈ సర్వజగత్తు ప్రేరకుడు ఆ పరమాత్మే కదా. కనుక సూర్య అనే పేరు ఎవరిది? పరమాత్మది. ఆయన ఆదిత్యుడు. ఆదిత్యుడు అంటే ఆదిత్య, ఆది యందున్నవాడు. సృష్టి ఏర్పడకముందే ఉన్నాడు కనుక ఆయనే ఆదిత్యుడు. అంతేకాదు ఆదిత్య శబ్దానికి చాలా చాలా అర్థాలు ఉన్నాయి, కానీ ఇప్పుడు నేను ఆదిత్యుడు చెప్పడం లేదు కనుక ఆదిత్యకి ఎంత తెలుసుకుంటే చాలు. ఆదిత్యుడు. అంతేకాదు ఖండించడానికి వీలు లేనివాడు ఆదిత్యుడు. అచ్ఛేద్యోయం అదాహ్యోయం. సర్వవ్యాపకుడికి మొక్కలు ఎక్కడుంటాయండి? నేను సర్వవ్యాపకుడు, అఖండుడు కనుక పరమాత్మే అఖండుడు, పరమాత్మే ప్రేరకుడు. కానీ సూర్య ఆదిత్య శబ్దాలు ఎవరివి? ఒకే పరమాత్మ అయ్యాయి. ఇక సూర్యుడు ఆయన అయ్యాడు, గణపతి ఆయన అయ్యాడు, శక్తి ఆయన అయ్యాడు, విష్ణువు ఆయనాడు, శివ అయ్యాడు. వీడు పంచాయతనం అంటారండి. 6వది చెప్పుకోవాలంటే కుమారస్వామి. కుమారస్వామి అంటే స్కందుడు, సుబ్రహ్మణ్యుడు అంటే ఇక్కడ. సుబ్రహ్మణ్యుడు అనే మాటకి కూడా అర్థం చెప్పుకుందాం, మంచిదేగా. బ్రహ్మణ్యుడు అంటే బ్రహ్మణ్యం అంటే బ్రహ్మమును రక్షించువాడు. బ్రహ్మ అనే శబ్దానికి వేదము, జ్ఞానము, తపస్సు, పరమాత్మ, ధర్మము ఇన్ని అర్థాలు ఉన్నాయండి. వీటిని ఎవడు రక్షిస్తాడు? వాడు బ్రహ్మణ్యుడు. వేదము, జ్ఞానము, తపస్సు, ధర్మము ఇవి రక్షింపబడితే లోకం క్షేమంగా ఉంటుంది. అందుకే బ్రహ్మణ్యుడు. బ్రహ్మణ్యుడు ఎవరు? బ్రహ్మణ్యో దేవకీ పుత్రో బ్రహ్మణ్యో మధుసూదన అని చెప్తున్నాం కదా. కానీ బ్రహ్మణ్యుడైన వాడు సుష్ఠుగా ఈ పని చేస్తాడు కనుక సుష్ఠు, శోభనం 2 అర్థాలు సుశబ్దానికి. అందుకే శోభనముగా సుష్ఠుగా బ్రహ్మమును రక్షించబడ కనుక సుబ్రహ్మణ్య. ఇవంతా ఒకవైపు వెళ్ళేయాలి చూడండి ఇక్కడ. కనుక అర్థం తెలుసుకోకుండా పదాలు వాడుతున్నంతకాలం మతం, అర్థం తెలుసుకుంటే తత్వం. అది తెలుసుకుంటే చాలు ఇక్కడ. కనుక మనం నామాలు అనడం నుంచి ఆలోచించడం దాకా వెళ్ళాలి. అంటే ఉచ్చారణ, ఆలోచిస్తే విచారణ, గుర్తుపెట్టుకుంటే స్మరణ. అందుకు నామం మనం ఉచ్చరిస్తూ విచారిస్తూ స్మరిస్తూ ఉంటే ఇవన్నీ ఒకటివే కదండి. కానీ ఒక్కడిని ఇన్ని రూపాలుగా ఆరాధిస్తున్నాం. ఇవి మనకు బోధించడానికి వ్యాసుడు ఎంత విషయం చూపించారంటే పురాణాలన్నింటిలో కూడా విష్ణు సహస్రనామాలు చెప్తున్నాడు, శివనామాలు అందులో పెట్టాడు. శివసహస్రనామాలు చెప్తున్నాడు, విష్ణునామాలు ఉంటాయి. మీరు అమ్మవారి సహస్రం చేస్తే ఆ 2 నామాలు ఇందులోనూ ఉంటాయి. ఇక్కడ వైష్ణవి, శివ, రుద్రాణి, శాంకరి ఇందులో కనబడతాయి. అని శివశబ్దం విష్ణు సహస్రాలు ఎన్ని మార్లు వస్తుందో, శంభు శబ్దం వస్తుంది, రుద్ర శబ్దం వస్తుంది. అంటే అంతా ఒకే పరమాత్మని జ్ఞానం తెలుసుకోండి. అయినా మీరు ఆ పరమాత్మని విష్ణువుగా ఉంటే ఆయనే సర్వస్వం, శివుడిగా ఉంటే ఆయనే సర్వస్వం. అయితే ఇందులో పూర్వ జీవ లక్షణాలను అనుసరించి గత జన్మల నుంచి వచ్చిన సంస్కారాలు బట్టి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క దాని యందు ప్రీతి కలుగుతుంది. ప్రీతి మంచిదే. ఆ ప్రీతితో ఇదే సర్వస్వం అనిపిస్తుంది. అందుకే వారికి ఆ ప్రీతి నిలబెట్టి వాళ్ళని తరింపజేయడం కోసం
విష్ణు పురాణాలు, శివ పురాణాలు, శక్తి పురాణాలు అన్నీ ఒక్కడే రాశాడు. ఎవరైనా? వ్యాసదేవుడు. ఆయన మర్చిపోకూడదు. ఇప్పుడు రాబోతున్నది ఆయన పూర్ణిమ, వ్యాస పూర్ణిమ. మహానుభావుడు ఆయన ఒక్కడే రాశాడు. ఒక్కొక్కప్పుడు అడుగుతుంటారు మమ్మల్ని, ఏమంటే విష్ణువు కృష్ణుడు గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆయనే భగవంతుని చెప్తారని, మీరు శివుడి గురించి చెప్పేటప్పుడు ఆయనే అని చెప్తారండి, మాకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తుందంటే, విన్న మీకే కన్ఫ్యూజన్ ఇస్తే చెప్పిన వాడికే ఉండాలి, వాడికి కన్ఫ్యూజన్ లేదు. ఎందుకంటే వ్యాసుని అధ్యయనం చేశారు కనుక, శంకరులు కాళ్ళు పట్టుకున్నాం కనుక మాకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు. ఎందుకంటే ఒకే పరతత్వం అది. ఆ పరతత్వాన్ని భిన్న రూపాల్లో మనం ఉపాసన చేస్తున్నాం. కానీ ఏది చూసినా అదేనండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే బంగారంతో మీరు నగ చేసినా, ఉంగరం చేసినా, ఏది ముట్టుకున్నా బంగారమే ముట్టుకున్నారు. కేవలం నామరూప భేదాలే తప్ప తత్వం ఒక్కటే కదా. కానీ ఈ తత్వజ్ఞానంతో ఉపాసన చేయాలి. ఇది మనం తెలుసుకుంటూ ఉపాసకుల సౌలభ్యం కోసం ఒకే పరమాత్మను మనం ఇన్ని రూపాలతో ఆరాధన చేస్తున్నాం. మళ్ళీ శాస్త్రమే చెప్పింది, మనం ఏం కన్ఫ్యూజన్ కాక్కలే, సరిగ్గా చదవాలి. ఉపాసకానాం కార్యార్థం బ్రహ్మణో రూపకల్పన అని శాస్త్రవాక్యం. ఉపాసకుల కార్యం కోసం ఒక రూపం, ఒక నామం. ఒక నామమేనా అంటే అన్ని నామాలు ఆయనవేనే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అందుకే విష్ణువు మనకు ముఖ్యనామమేనా? విష్ణు శాస్త్రం అంతా ఎన్ని నామాలు ఉన్నాయండి? శివశాస్త్రాలు ఎన్ని కనబడతాయి? ఇలా మనం పరిశీలిస్తే ఒకటే పరమాత్మ, ఆయన విభిన్న రీతులతో ఉపాసన చేస్తున్నాం. అది వాళ్ళ ప్రీతి వద్ద ఒక రూపం తెలుసుకున్నా మిగిలినవి దానికి వేరు కాదు అని గ్రహించారు ఇక్కడ. అందుకే విష్ణు భక్తుడు ఎవడంటే, శివుల్లో కూడా విష్ణువుని చూడగలిగితే వాడు వైష్ణవుడు, విష్ణువులో కూడా శివుడిని చూడగలిగితే వాడు నిజమైన శైవుడు అండి. ఇక్కడ ఈ భావం తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే నామాలు రెండు ఒకడవైనప్పుడు రూపాలు రెండు ఒకటివి కావా, ఇది గ్రహించితే సరిపోతుంది ఇక్కడ. ఇలా మనం భావన చేస్తూ ఉంటే ఇప్పుడు ఆ తత్వాన్ని రాముడుగా, కృష్ణుడిగా ఎలా ఉపాసన చేస్తాం? శివ అంటాం. ఆ శివ అన్నప్పుడు కొన్ని విషయములు మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. అది శివలీల. లీల అనే మాట వచ్చింది. లీల అన్నప్పుడు కృష్ణలీల ఉంది, రామలీల ఉంది, విష్ణులీల ఉంది, దేవీలీల ఉంది, శివలీల ఉంది. ఇన్ని లీలలా అంటే నిజమే, అన్ని లీలలు ఎప్పుడు అనేకమే ఉంటాయి. కనుక భగవంతుడి విషయంలో చెప్పుకోవాల్సిన రెండు అంశములు ఉంటాయి, తత్వము, లీల. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, తత్వము, లీల. తత్వం అనే మాటకి యాథార్థ్యం తత్వం. ఉన్నదున్నట్టు చెప్పుకోవాలంటే తత్వం అంటే పరమాత్మ ఉన్నదున్నట్టు చెప్పుకోవాలంటే ఆయన అసలవడు. అసలవుడు అనగానే సత్రూపుడు, చిద్రూపుడు, ఆనందరూపుడు. సచ్చిత్ ఆనంద అంటే ఎప్పుడు ఉండేవాడు, జ్ఞానస్వరూపుడు, ఆనందమే తానైన వాడేవాడు అతడు పరమాత్మ. ఇది అందరూ ఒప్పుకుంటారు కదండి. సత్, చిత్తు, ఆనందం. ఆయన సర్వజ్ఞుడు, సర్వవ్యాపకుడు, సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వాంతర్యామి. ఇదంతా ఒకరికే అట్రిబ్యూట్స్ ఇవన్నీ కూడా. కానీ ఇవన్నీ ఎవడో వాడు పరమాత్మని తత్వం. ఇది ఎప్పుడూ మారదు. మీరు సర్వజ్ఞుడు, సర్వశక్తిమంతుడు అనేది సృష్టితో కలిపి చెప్తున్నారు. ఇది కొంచెం ఆలోచించండి. ఇక్కడ సృష్టిలో అన్నీ తెలిసినవాడు ఆయన. జ్ఞానమే ఆయన స్వరూపం కనుక ఎలాగూ సర్వజ్ఞుడే. దేన్ని నిర్వహించగలరు కనుక సర్వశక్తిమంతుడు. కనుక మీరు ఎలాగ చెప్తున్నారు? సృష్టితో రిలేట్ చేస్తే అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సృష్టితో రిలేట్ చేయకుండా ఆయన చెప్పండి, అది తత్వం. సృష్టితో రిలేట్ చేయకుండా చెప్పడం అంటే సత్, చిత్, ఆనందం, శుద్ధం. అది విశ్వం వచ్చినప్పుడు విశ్వవ్యాపకుడు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాం. విశ్వం రాకముందు సచ్చిదానంద. ఈ సచ్చిదానంద అనేది తత్వం అంటారండి ఇక్కడ. లీల అంటే ఆ పరమాత్మ చేసిన పనులు అని అర్థం. ఇక్కడ ఈశ్వర చేష్ట లీల అంటే అర్థం. అంతేకాని మనం ఏవో పనులు చేసి నా లీలలు అని పుస్తకం రాస్తే సరిపోదు. ఇక్కడ మనం లీలలు కావు. లీలలు అనేది కేవలం ఈశ్వర చేష్ట, పరమేశ్వర చేష్టని లీల అనాలి. కనుక లీల ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఆయన సృష్టి స్థితులు చేశాడు అనగానే లీల వచ్చింది, అప్పుడు ఎంటర్ అయింది లీల. ఈ రహస్యాన్ని మన బాదరాయణ బ్రహ్మసూత్రాల్లో లోకవత్తు లీలా కైవల్యం అని ఒక మాటలో చెప్పేశారండి. లోకమంతా లీలయే అన్నాడు. జగమంతా ఈశ్వర లీల. లీలలు ఎప్పుడు చేశాడు? సృష్టి స్థితులయ్య ప్రపంచాన్ని నడపడం లీల ఎప్పుడు చేస్తాడు ఆయన? ఎప్పుడూ చేస్తాడు. సృష్టి ఉన్నంతసేపు ఆ లీల ఉంది. కానీ ఈశ్వర లీల కొత్తగా ఎప్పుడూ చేసింది కాదు, నిత్యం జరుగుతూనే ఉన్నది ఈశ్వర లీల. ఈశ్వర లీల ప్రధానంగా అనేక రూపాలతో ఉంటుంది. అయితే ప్రధానంగా మనం చెప్తే సృష్టి, స్థితి, లయలు మూడు మాట్లాడుతుండే. ఎప్పుడు మాట్లాడినా సృష్టి స్థితిలో ఒడే పరమాత్మ చేస్తున్నాడు కనుక ఈ మూడింట్లో ఏదైనా ఒక్క పరమాత్మ యొక్క కృత్యమే. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ మూడింటి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం సృష్టిలో ఒక వస్తువు ఉండడం చూస్తాం, అది కొంతకాలం ఉండడం చూస్తాం, తర్వాత లయం అవ్వడం చూస్తుంటాం. ఇది ఎప్పుడో సృష్టికి ఆరంభంలో, సృష్టి మధ్యలో, సృష్టి చివరిలో జరగదు. ప్రతి క్షణంలో జరుగుతుంది, ప్రతి కణంలో జరుగుతుంది. ప్రతి కణంలో అంటే ఇన్ ఎవ్రీ సబాటమిక్ మ్యాటర్ ఆల్సో, ప్రతి చిన్న పరమాణువులో కూడా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ప్రతి అణువులో ఒక చైతన్యం తిరుగుతుందా లేదా? నిత్యం రిథమిక్ పల్సేషన్స్ అన్నారు ఇక్కడ దాన్ని. సృష్టి, స్థితి, లయ ఇది ప్రతి క్షణం జరుగుతుందండి. ఇవాళ పొద్దున్న లేచి వాడు సాయంత్రం వరకు సృష్టి జరగలే. ప్రతి క్షణంలో జరుగుతూనే ఉంటుంది. కనుక సృష్టి ఒకప్పుడు పని, లయ ఒకప్పుడు కనుక కాదు, ప్రతి క్షణం జరుగుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ.
కనుక ప్రతి క్షణం జరుగుతున్నాయి, ప్రతి కణంలో జరుగుతుంది. అంటే ప్రతి కణంలో పరమాత్మ ఉంటేనే జరుగుతుంది ఈ 3 పనులు. అసలు ఈ 3 అసలైన పనులు అండి. ఇక్కడ ఈ 3 పనులు చేసేవాడు ఒకడే. ఆ 3 పనులు చేసేవాడు మీ శివ అన్నా, విష్ణు అన్నా, బ్రహ్మ అన్నా, ఇంకే పేరుతో పిలిచినా ఆయనే. కనుక మనం ఆరాధించేది సృష్టి స్థితిలయ కారకుడైన వాడిని అంటున్నా ఇక్కడ. ఆయన మన శివ అనుకున్నాం ఇప్పుడు, అంతే కదా. ఆయన విష్ణు అయింది. ఇప్పుడు శివ అని పేరు పెడితే ఇవి ఆయన లీల. అంటే శివలీల అంటే విశ్వం నడపడం ఈశ్వరలీల మొదటిది. అందుకే జగత్తంతా ఏమిటంటే ఈశ్వరలీల. ఇది సమాధానం చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ. ఇంతకు మించి మరేం కాదు. ఇది ఎందుకు జరిగింది, ఇది ఎందుకు జరిగింది అని ప్రశ్న వేస్తే ఎక్కడో దగ్గర ఆగదు మనది. ఇంకా వాదించలేక ఆగిపోవాలి తప్ప దానికి అంతు పొంతు లేదు. అవునా లేదా చెప్పండి. ఇక్కడ అంతు పొంతు లేదు. ఎక్కడంటే ఏం చెప్తాం, ఒక్కడి ఆన్సర్ ఆఖరికి అంతా ఈశ్వరలీల, అంతే. అదే సమాధానం. కనుక ఇవన్నీ ఈశ్వరలీలే. ఇది తెలుసుకునేటప్పటికీ ఆయువులు అయిపోతుంటాయి. ఇక్కడ అంతా ఈశ్వరలీల అని తెలుసుకున్నవాడు నిశ్చింతగా ఉంటాడు. ఇక్కడ తన ధర్మం తాను చేసుకుంటూ వెళుతూ ఉంటాడు. ఇక్కడ అయితే ఈ లీల నిత్యలీల, ఈశ్వరలీల. ఇది కాకుండా మరొక లీల ఉంది. ఈశ్వరుడు భక్తులను అనుగ్రహించడం కోసం వివిధ సందర్భాల్లో తనను ఒక దివ్య రూపంతో ప్రకటించుకుంటాడు, ఒక దివ్యమైన కృత్యాన్ని చేస్తాడు. ఆ లీలల్ని మనం పురాణాల్లో పరమాత్మ యొక్క గాథలుగా చెప్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ అదే రామ, కృష్ణ ఇత్యాది రూపాలతో. అలా శివుడు ఒక మృత్యుంజయుడిగా ప్రకటింపబడ్డం, ఒక మహాలింగంగా ఆవిర్భవించడం, అదేవిధంగా విషాన్ని నిగ్రహించడం, గంగని బంధించడం, మార్కండేయాది భక్తులను అనుగ్రహించడం, అలాగే తాను ఒక దివ్య రూపం ధరించి తన శక్తి అయిన అమ్మవారు మరొక రూపం ధరించినట్లు చేసి ఆమె ఈయన కోసం తపస్సు చేయడం, ఈయన ఆవిడ కోసం తపస్సు చేయడం, వాళ్ళిద్దరూ వివాహం చేసుకోవడం, ఇది కూడా లీలే. దానికి లీలా అని ఎందుకు పేరు పెట్టారయ్యా? ఇంకోటి అనుకుంటాం, కర్మ అనొచ్చు కదా అంటే కర్మలు మనకి, ఆయనకి లీలనే అనాలి ఇక్కడ. ఎందుకంటే మనం చేతులారా చేసుకున్నాం, తప్పనిసరి అనుభవిస్తాం. ఈశ్వరుడు చేతులారా చేయడానికి అవసరమే లేదు. కర్మ ఫలానుభవము లేదు, కర్మ లేదు, రెండూ లేవు ఆయనకి. కానీ లీలగా లోకానుగ్రహం కోసం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. అందుకే దానికి లీల ఎందుకన్నాడు, తన కోసం చేయుడు, విశ్వం కోసమే చేస్తాడు. రెండవది సంపూర్ణ జ్ఞానంతో చేస్తాడు, వాటికి అంటుకోకుండా చేస్తాడు. ఎలాగైనా చేయగలడు ఆయన, సర్వసమర్థుడు. అందుకు ఇన్ని కలిగిన చేష్టని లీల అన్నాం. ఇప్పుడు లీల అర్థమే కదా. ఇప్పుడు ఏ లీల చెప్పుకుంటాం మనం? విశ్వంలో నడిపే లీల చూస్తూనే ఉన్నాం. మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునేవి పురాణాదుల్లో వర్ణించిన ఈశ్వరుని యొక్క లీలలు మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. ఈ లీలలు వినడం వల్ల ఏం కలుగుతుంది, అది కూడా, అది లీలలు విన్నా ఏమవుతుంది అంటే వింటున్నంతసేపు మన మనస్సు పరమాత్మతో అనుసంధానం అవుతుందండి. అది చాలు. మనం ప్లగ్ పాయింట్లోని ప్లగ్ దూర్చాక ఏమవుతుంది, ఈ ఎనర్జీ లోపలికి వస్తుంది, అంతే కదా. ఇక్కడ అలాగే పరమాత్మతో మనస్సు అనుసంధానంగానే ఆ పరమేశ్వరుని శక్తి అంతా మన మనస్సులో ప్రసరిస్తుంది. అది ప్రసరించడం వల్ల మనలో ఉన్న అజ్ఞానము, ఇతర దౌర్భాగ్యాలన్నీ తొలగిపోతాయి. అది ముందు జరిగేది. రెండవది ఏమిటంటే, ఇది ధర్మము, ఇది అధర్మము, ఇలాంటివి తెలిసి ధర్మబద్ధంగా ఉండడానికి ప్రయత్నిస్తాం, అధర్మాన్ని విడిచిపెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాం. ఇది రెండవ ప్రయోజనం లీలలు వినడం వల్ల. ప్రయోజనాలు చెప్తున్నా చూడండి. మూడవది ఏమిటంటే, ఆ పరమాత్మ ప్రేమ పెరుగుతుంది. అది అసలు ప్రయోజనం. దాన్ని భక్తి అంటాం. అంటే నువ్వు ధర్మం ఏంటో అధర్మం ఏంటో మనకు తెలియాలి. తర్వాత పరమాత్మపై ప్రేమ పెరగాలి. ఇక్కడ ఆ ప్రేమ భక్తిగా వృద్ధి చెందాలి. చెందగా క్రమక్రమంగా పరమాత్మ జ్ఞానం లభిస్తుంది. ఇక్కడ జ్ఞానం అంటే ఇక్కడ అనుభవం అని అర్థంలో చెప్పాం. భక్తి జ్ఞానం నిజానికి భేదం లేదు. భక్తి పండిపోతే జ్ఞానం అవుతుంది. పండిపోయిన భక్తి జ్ఞానం, పండని భక్తి కేవలం భక్తి. కానీ భక్తి పండిపోతే పరమాత్మ తప్ప మరొకట్లేదు. ఇందాక చెప్పినట్టు అణువు మొదలు బ్రహ్మాండం వరకు పరమాత్మ లేలే అన్నప్పుడు క్రమంగా అణువు బ్రహ్మాండం అంతా పరమాత్మ అని తెలుస్తూ ఎవడైతే ఈ మాట అంటున్నాడో వాళ్ళు కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు. అవునా లేదా? అంతా భగవంతుడేనండి అంటే మరి తమరెవరండి? తమరిలోనూ ఆయన లేలే కదా. కానీ అంతా ఆయనే అని తెలిసినప్పుడు మన అహంకారాలను అణిగిపోతున్నాయి, ఆ బ్రహ్మములో ఐక్యమైపోతున్నాయి. ఆ బ్రహ్మమే మిగులుతుంది, పరమాత్మ మాత్రమే. అది జ్ఞానం. అది మనకు చివరికి ఐక్యం చేస్తుంది. ఐక్యమే ముక్తి అవుతున్నది. ఇప్పుడు ఎన్ని చెప్పుకున్న స్టెప్స్ లీల వినడం వల్ల ముందుకు దివ్య శక్తి మనలో ప్రసరిస్తుంది. అందుకు ఎలా విన్నా సరే ఒక గ్రేట్ ఎనర్జీ వస్తుందని. నాకు వీటి మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు కానీ ఇది మా ఆవిడ రమ్మందని వచ్చానండి అని కొందరు అంటూ ఉంటారు. అయినా పర్వాలేదు, వాళ్ళకు వచ్చేస్తుంది. ఏం చేస్తాం? ఇష్టముండి మునిగిపోయినా, ఇష్టం లేకుండా మునిగినా గంగ తడుపుతుంది కదండి. భగవల్లీల అంతే. ఎలా విన్నా దాని శక్తి చూపించేస్తుంది. ముందు శక్తి లోపలికి వచ్చేసాక మనసు కొంత ప్యూర్ అవుతుంది. మనసు ప్యూర్ అయితే అప్పుడు ధర్మం మీద ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఆ ధర్మం వల్ల క్రమంగా భక్తి కలుగుతుంది. ఆ భక్తి క్రమంగా నిలబడితే అది ముక్తికి రూపమైన జ్ఞానం అయిపోతుంది. కనుక లీల వినడం వల్ల ఇన్ని ప్రయోజనాలు. అందుకు భగవల్లీలలు ఎప్పుడూ వింటూ ఉండాలి.
ఎప్పుడు వాటిని మననం చేసుకుంటాలి. ఒకసారి వింటే ఇంకోసారి మననం చేసుకుంటాం శ్రవణం తర్వాత. అది భగవల్లీల శ్రవణానికి, భగవల్లీల మననానికి ఇంత శక్తి ఉన్నది కనుకనే మనం ఈశ్వర లీలల్ని చెప్పుకుంటున్నాం. శివలీల. అయితే తత్వం ఒకటి చెప్పుకున్నాం. తత్వం అంటే సచ్చిత్ ఆనందమైన శుద్ధమైన బ్రహ్మతత్వం. ప్రపంచంతో లింక్ లేకుండా భగవంతుని చెప్పేది తత్వం. ప్రపంచంతో కలిపి చెప్తే లీల. ఈ రెండు గ్రహిస్తే చాలు. ఇక్కడ మన రెండూ కావాలి, ఎందుకంటే మనం ప్రపంచంలో ఉన్నాం కనుక లీలని వింటూ వింటూ తత్వంలోకి వెళ్ళిపోవాలి. లీలను చూస్తూ ఉన్న తత్వం స్ఫురిస్తూ ఉండాలండి ఇక్కడ. అంతేకాదు ఈశ్వర లీలల్లో తత్వం కనబడుతుంది. అంతేకాదు చేష్టలో లీలకు ఒక అర్థం చెప్పారు. ఏ పనిలో తత్వం కనబడుతుందో దాన్ని లీల అనాలి అన్నారు ఇక్కడ. ఈశ్వరుడు చేసే ప్రతి పనిలో ఆయన తత్వం కనబడుతుంది, ఆయన అసలు స్వరూపం కనబడుతుంటుంది ఇక్కడ. అలా మనం పరమాత్మకు సంబంధించి లీలలు చెప్పుకోబోతున్నాం ఇక్కడ. ఈశ్వర లీల అన్నాను, మళ్ళీ శివలీల అన్నాను. ఈశ్వరుడు అంటే ఎవరు? మళ్ళీ శివుడా విష్ణువా? మళ్ళీ ఇదే ప్రశ్న. ఇప్పుడు ఇంకా డౌట్ ఉండదులేండి. ఈశ్వరునే శరణంబు వేడిదని అన్నాడు ఎవరైనా? గజేంద్రుడు. అది విష్ణువుదేగా. మరి ఈశ్వర శబ్దం శివుడికి ఉంది కదా, మహేశ్వరుడు ఇత్యాది పేర్లు. అంటే ఇప్పుడు మనకు ఈశ్వరుడు అంటే సృష్టి స్థితిలయ కారకుడిని ఈశ్వరుడు అంటారు. కలిపి చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ. సృష్టి స్థితిలో అతీతమైనప్పుడు పరమాత్మ అంటారు. కానీ పరమాత్మ పరమేశ్వరుడిని ఎప్పుడు వాడాలి? సృష్టి స్థితిలో అతీతంగా మాట్లాడినప్పుడు పరమాత్మని పరబ్రహ్మని మాటలు అప్పుడు వస్తాయి. పరబ్రహ్మ, ఆ పరబ్రహ్మమే ఈశ్వరుడు, సృష్టిలయ కారకుడు కనుక ఈశ్వరుడు. ఇందులో మనం ఈశ్వర అంటే శివుడు ఎక్కువ మనకు గుర్తొస్తుంటాడు, అది అలవాటు మీద. కానీ ఈశ్వరుడు అనేది మూడు చేసేవాడు పరమాత్మ. నేను ఇప్పుడు ఆ పరమాత్మను మనం శివుడిగా చెప్పుకోబోతున్నాం. ఆ పరమాత్మ అన్నిటికంటే గొప్పవాడు కనుక ఆయన మీరు విష్ణువు అని చెప్పాడు, విష్ణువు అన్నిటికంటే గొప్పవాడు అనిపిస్తాడు. ఆయన శివుడు అని చెప్తే ఆయన అన్నిటికంటే గొప్పవాడు పరమాత్మ కనుక శివుడే గొప్పవాడు అనిపిస్తాడు. అనిపించడానికి కారణం శివుడే అన్నిటికంటే గొప్ప, విష్ణువు అన్నిటికంటే గొప్ప అని కాదు. అన్నిటికంటే గొప్పవాడిని మనం విష్ణువని శివుడిని అంటున్నాం కనుక రెండు మనకి అక్కడ చదివినప్పుడు అది, ఇక్కడ చదివినప్పుడు ఇది కనబడుతుంది. అయితే గ్రంథాల్లో మహానుభావుడు వ్యాసుడు ఏం చేశాడంటే విష్ణు పారమ్య గ్రంథాలు, శివపారమ్య గ్రంథాలు, శక్తి పారమ్య గ్రంథాలు అని రాశాడంటే ఇక్కడ. విష్ణు పారమ్యం అంటే విష్ణువే పరదైవము, పరతత్వం అని చెప్పేది విష్ణు పారమ్యం. శివుడే పరదైవం అని చెప్పేవి శివపారమ్యం అని చెప్పబడుతుంటాయి ఇక్కడ. ఇందులో ఏది గొప్పది అంటే గ్రహించవలసింది మునిపే చెప్పినట్టు ఉపాసకానాం కార్యార్థం. మీరు ఏ దేవతను ప్రధానంగా ఉపాసన చేస్తున్నారో అంటే పరమాత్మను ఏ దేవతా రూపంతో ఉపాసన చేస్తున్నారో దాని యందు మీకు మరింత శ్రద్ధ కలిగించడం కోసం గ్రంథం ఏర్పడింది. అందుకే విష్ణుపారమ్య గ్రంథాల్లో శివుడు గొప్పతనం వెతికే ప్రయత్నం చేస్తే కొంచెం తగ్గినట్టు కనబడతాడు. అదే భాగవతం చదివారనుకోండి శివుడు కొంచెం తక్కువగా అనిపిస్తుంది. కానీ అదే భాగవతంలో మా ముగ్గురు మధ్య భేదం లేదని మాత్రం మళ్ళీ చెప్తాడు. దక్షయజ్ఞం మొదలైన ఘట్టాల దగ్గర చెప్తూనే ఉంటాడు. అంతేకాదు శివుడు విషాన్ని నిగ్రహించే లీలను భాగవతం వర్ణించేటప్పుడు దేవతలు వెళ్ళి శివుని స్తోత్రం చేస్తారు. అక్కడ శివతత్వ ప్రతిపాదన భాగవతంలో ఉంది. అక్కడ శివుడు పరమాత్మగా ఎంత అద్భుతంగా చూపిస్తాడో చదువుకోవాలి. ఉంది అక్కడ వాటిలోనూ చూపిస్తాడు. కానీ విష్ణు పారమ్యం అందులో కనబడుతుంది, శివుడు తగ్గినట్టు కనబడతాడు. అలాగే శివ గ్రంథాల్లో మీరు చదివితే శివుడు ప్రధానం కనబడి విష్ణువు తగ్గినట్టు కనబడతాడు. శక్తి ప్రాధాన్యం వచ్చినప్పుడు వీళ్ళందరూ తగ్గిపోయినట్టు కనబడతారు ఇక్కడ. అందుకు ఒక ఆయన అది పురాణాలన్నీ అంటే నీకు చదవడం చేత కాదు, నేను దానికి సంప్రదాయం ఉంది, అందుకే సంప్రదాయం తెలియాలి. సంప్రదాయం తెలిసి చేస్తే ఒకటి ఎక్కువ చెప్పి ఒకటి తక్కువ చెప్పడం అన్నప్పుడు నీకు అందరూ శ్రద్ధ కలిగించడం ప్రధానం కానీ దీన్ని తక్కువ చేయడం ప్రధానం కాదని ఒక సూత్రాన్ని చెప్పారు పెద్దలు. నహి నిందాన్యాయం అంటారు దీన్ని. నహి నిందాన్యాయం అంటే దాన్ని నిందించడం ఇక్కడ ఉద్దేశం కాదు, దీని ప్రశస్తి చెప్పడం. అందుకే క్వచిత్ బ్రహ్మ క్వచిత్ విష్ణు క్వచిత్ రుద్ర ప్రశస్తతే అన్నారు ఇక్కడ. ఒకచోట బ్రహ్మను ఒకచోట విష్ణువుని రుద్రుని ప్రశస్తి చేస్తూ ఉంటారు అంతే అని. అంతేగా త్రిధాభిన్నాస్మ్యహం లోకే అనే మాట మనకి పురాణాల్లో అన్నింటిలో కనబడుతుంది. ఒక్క నేను మూడుగా అయ్యాను అని అటు విష్ణువు చెప్తాడు, శివుడు అదే చెప్తాడు. ఇవి మనం స్పష్టంగా తెలుసుకున్నవి. అయితే కథ చెప్పేటప్పుడు కొంచెం మనం సంయమనంతో వింటే మనకే సందేహం తీరిపోతుందండి. ఆ సంయమనమే తక్కువ అయిపోయింది మనకి. అయితే ఈ పొరపాట్లు అనేటువంటి కాలక్రమంలో ఒక దాని మీద భక్తి పెరిగిపోతూ ఉంటే ఇది తప్ప మరొకటి లేదనే మాట సహజంగా వస్తుంది. మనకు కూడా ఒక పూట భోజనం చేసినప్పుడు తిన్నామనుకుంటే ఇలాంటి భోజనం నభూతో నభవిష్యత్ అండి అంటాడు వీడు. ఒక భోజనం చేస్తే నభూతో నభవిష్యత్, ఇంతవరకు తినలేదు ఇవి తినట్ట. అదేమిటంటే ఆ తిన్నప్పుడు కలిగిన ఆనందం యొక్క ఉద్రేకం అండి. అలా భక్తి ఉద్రేకంలో కూడా ఈయనే దేవుడు మిగిలిన కారణం ఒక్కొక్కప్పుడు వచ్చేస్తాయి. పెద్దవాళ్ళు కూడా అన్న మాటలు అంటారు. అది శాస్త్రం పట్టుకుని వేలాడకుండా అది వాళ్ళ అభిమానంతో అన్నమాట అని తెలుసుకోవాలి. దాన్నే నగినిందాన్యాయం అంటారు. ఇది ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు ఇక్కడ. అందుకే మనకు కావలసిన ఒక సూత్రం ఉంది. ఇవి మనం చెప్పే దేవతలు వేద ప్రతిపాద్యమైన దేవతలు అవునా కదా, ఇది చూడండి ఇక్కడ. అంటే ఎవడి మీరు చెప్పినట్టు అన్నీ ఒకటే కదా అని మేము కొత్త దేవుడిని తెచ్చుకున్నాం, కొత్త గుడి కొట్టాం, కొత్త పేరు తీసుకొచ్చాం, కొత్త పారాయణ మొదలెట్టాం, ఆయనకు కొత్త రోజు కేటాయించామని తయారయ్యాయి కొత్త మతాలు మనకి. అవి ఇదివరకు మన తాత ముత్తాతలు తెలియని మతాలు.
బాధాకరం ఏంటంటే అవన్నీ తెచ్చుకుని హిందూ ధర్మంలో కలిపేస్తాం. అది బాధాకరమైన అంశం ఇక్కడ. ఇదో కూడా అన్ని చెత్తని ఇందులోనే వేసివచ్చు. ఎవడు పెడితే వాడు గురువు అయిపోవచ్చు, ఏది పెడితే శాస్త్రం అయిపోవచ్చు. బాధాకరమైన అంశం అండి. మరి ఎలాగంటే పోల్చుకోగలమంటే మీరు ఒక్కడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, వేద పురాణాది శాస్త్ర ప్రమాణం దీనికి ఉందా అని ప్రశ్నించుకుని ఉంటే దాన్ని మనం హిందూ మతంగా స్వీకరించాలి. ఇది యార్డ్ స్టిక్ అండి, మరొకటి కాదు ఇక్కడ. అంతేగాని కొత్త తీసుకొచ్చి వాళ్ళకో పూర్ణిమ వాళ్ళకో వారం ఇవి పెట్టుకుని ఎక్కడ పెడితే అక్కడ వెళ్ళిపోతే ఎలాగండి ఇక్కడ. అందుకే శాస్త్ర ప్రమాణం ఉండాలి. శాస్త్రం అంటే శృతి స్మృతి పురాణములు శాస్త్రములు. శృతి అంటే వేదము, స్మృతి అంటే ధర్మశాస్త్రము, పురాణములు. వీటిలో చెప్పిన మనం స్వీకరించాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటా చాలు ఇక్కడ. వాటిలో చెప్పినవే దేవత, వాటిలో చెప్పింది చెప్పేవారు గురువు, అంతే. ఇక్కడ రెండు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. శృతి స్మృతి పురాణములు చెప్పినది దేవత, ఆ విజ్ఞానం మనకు చెప్పేవాళ్ళు గురువులు అవుతారు. మిగిలినవన్నీ కూడా కల్పితములు. అవి మంచివా చెడ్డవా నేను వివాదం చెయ్యను, ఎవడి విశ్వాసం వాడిది. కానీ సనాతన ధర్మం అంటే మాత్రం ఇవే వస్తాయి, తెలుసుకోండి ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఇతర మతాల వాళ్ళకి వాళ్ళ గ్రంథం తప్ప మరొకటి వాళ్ళు ఒప్పుకోరు. మనకెందుకు వచ్చింది బాధ అండి, మన గ్రంథాలకు కాదని అన్నీ ఒప్పేసుకోవడం. ఇప్పుడు అన్ని మతాలకి ఈయన గొప్పవాడండి అని కొందరు పెట్టుకుంటారు, అనేవాళ్ళు హిందువులు ఇతరులు రాళ్ళు. అక్కడ గమనించుకోండి ఇక్కడ. ఎప్పుడు కుదులుతాయి ఈ దౌర్భాగ్యాలు. అందుకే తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే అన్నారు జగద్గురు కృష్ణ పరమాత్మ. అదే శాస్త్రం ప్రధానంగా మనం తీసుకుని మాట్లాడితే ఈ శివ విష్ణు ఇవన్నీ కూడా శాస్త్రసిద్ధమైనవి. అందుకే షణ్మతములు వేదం మనకు ఉపాసనా సంప్రదాయంలో ప్రతిపాదించింది. తత్వదృష్టిలో అన్నీ ఒకటే, ఉపాసనలో మనకి భేదం కనిపిస్తుంది, విష్ణువని శివుడిని. అది ఉపాసకన కోసమే. అందుకే శాక్తేయ మతం చేస్తే అమ్మవారి ప్రధానం కనబడతారు, మిగిలిన తీసేరు, దానికి అంగముగా ఉంటాయి. అలాగే విష్ణువు పూజ చేసినప్పుడు మిగిలిన దేవతలు అంగములు అవుతారు, శివారాధన చేసినప్పుడు మిగిలిన అంగములు అవుతాయి. ఇది ముందు తెలుసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ కొన్ని ప్రశ్నలు లోకంలో కూడా వేసుకోవాలి. మరి శివ విష్ణు శక్తి గణపతి కుమారస్వామి సూర్యుడిని ఆరున్నప్పుడు ఎక్కువ మంది శివకేశవుల మధ్య భేదం చూపించకు, శివకేశవుల మధ్య భేదం చూపించకనే అంటూ ఉంటారు. కానీ ఆరింటి మధ్య భేదం చూపించని ఎందుకు అనరండి అని ఒక ప్రశ్న. అది కూడా గొప్పదే. గణేశ గీత అని గీత ఉన్నది, గీతలు కూడా ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. అంటే ఇవన్నీ పురాణ సంప్రదాయం. అంటే పరమాత్మ గురించి చెప్పేది గీత. మీరు పరమాత్మని గణపతికి ఉపాసన చేస్తే గణేశ గీత, ఆయన చెప్తాడు అజ్ఞానాన్ని. విష్ణువుకు ఉపాసిస్తే కృష్ణగీత రామగీత, శివుడిగా ఉపాసిస్తే శివగీతలు ఉన్నాయి. దేవీ భాగవతంలో దేవీ గీతను మొత్తం 13 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. అని ఇంత వాంగ్మయం అనుకుంది. వీటన్నిటికి ఒక ఏకసూత్రం పట్టుకోవాలి మనం. ఆ ఏకసూత్రం పట్టుకుంటే అసలు ఈ వనం సహాయిగా ఉంటుందండి. ఇక్కడ ఒక్క భగవద్గీత పట్టుకుని కృష్ణుడు నేను తప్ప మరొకట్లేదంటే కానీ కృష్ణుడే గొప్ప దేవుడు, మిగిలిన వాళ్ళు డెమ్మిగాళ్ళు అనకూడదు. ఆ మాటను ఇంకోడు శివగీత పట్టుకొచ్చి అదే చదివి వాడు శివుడే గొప్ప దేవుడు మిగిలిన డెమ్మిగాడు అంటే కొట్టుకోవడం మిగులుతుంది. ఇక్కడ వ్యాసుడు మనం కలపడానికి చేసే ప్రయత్నాన్ని మనం విడగొట్టుకోవడానికి చేసుకోకూడదు. మరి హరిహరుల మధ్య భేదం చూపించకని ఎందుకు వచ్చింది కూడా మనం ఆలోచించాలి కదా. పెద్దలందరూ కూడా హరిహరుల మధ్య భేదం చూపించకని అంటున్నారు, 6 మధ్య భేదం చూపించకని ఎందుకు అనట్లేదు అంటే ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం. గణపతి కుమారస్వామి ఇది శివ పూజ చేసేవాళ్ళు గణపతిని కుమారస్వామిని వేరు అనుకోరు, అందులోనూ కలిపి ఆరాధన చేస్తారు, అంతే కదా. శక్తి అన్నప్పుడు బాధ లేదు. శివుడు శక్తి అంటే శివుడు ఉంటాడు, శివుడు ఉంటే శక్తి ఉంటుంది. కనుక శాక్తేయ గాణపత్య మన కుమార మతాలతో బాధమే లేదండి. ఇక సూర్యుడా అని ఎవడు వదులుకోలేడు. వైష్ణవులైతే జేయ సదా సవితమండల మధ్యవర్తి నారాయణ సరస్దాసన సన్నివిష్ట కేయూరవాన్ మకరకుండలవాన్ కిరీటహారి హిరణ్మయ వపు ధృత శంఖచక్ర అని ఆ సూర్యమండలస్తుడు శివుడే మనం విష్ణువేనండి అంటారు. ఇక శైవులేం తక్కువ తిన్నారా, వాళ్ళు ఆదిత్యంచ శివం విద్యాత్ శివం ఆదిత్య రూపిణం ఉభయోర్ అంతరన్నాస్తే ఆదిత్యస్య శివస్య చ సౌరమండల మధ్యస్థం సాంబం సంసార భేషజం నీలగ్రీవం విరూపాక్షం నమామి శివం అవ్యయం అని సూర్యమండలంలో శివుడిని వాళ్ళు ఉపాసన చేస్తారు. ఇక అమ్మభక్తులు ఏం చేస్తారంటే భానుమండల మధ్యస్థ భైరవి భగవాలిని అని పాశాంకృ ధనుబాణ ధరాం అరుణ విగ్రహం సూర్యమండల మధ్యస్థాన్ జాయేత్ త్రిపుర సుందరి. కానీ సౌరమతం ఒకటి ఉంది మనకి. అంటే సూర్యుడు తప్ప మిగిలిన ఎవరు లేరు. బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రుడు కూడా సూర్యుని యొక్క అంశలే. ఏష బ్రహ్మాచ విష్ణుశ్చ శివ స్కంద ప్రజాపతి అని చదువుతున్నాం ఇక్కడ. కానీ ఆ సౌరమతం వేరేగా లేకపోయినా వైష్ణవులు శైవులు శాక్తేయులు అందరూ ఈ సూర్యుడినే పట్టుకున్నారు కనుక సౌరమతం వేరేగా చెప్పనక్కర్లేదు. మునుగు చెప్పిన కుమారస్వామి గణపతి శక్తి వాళ్ళకి చెప్పక్కర్లేదు, శివుడులోకి వచ్చేస్తారు వాళ్ళందరూ కూడా. ఇంకా మిగిలిన విడిగా మనకు కనిపిస్తుంది వీళ్ళిద్దరే కనుక హరిహరుల మధ్య భేదం వద్దని చెప్పాల్సి వచ్చిన పరిస్థితి ఏర్పడిందండి ఇక్కడ. కారణం ఏంటంటే దత్తాత్రేయుడు బ్రహ్మాండ పురాణంలో దత్తాత్రేయ పురాణంలో ఒక మాట ఉంది. కలియుగాన్ని ఎలా పోల్చుకోవాలంటే కొన్ని లక్షణాలు చెప్పాడు. ఆ లక్షణాలు తెలుసుకుంటే ఇది ఖచ్చితంగా కలియుగమని మనమే డిసైడ్ అయిపోతాం. ఆ లక్షణాలన్నీ ఇక్కడ ఇప్పుడు కనిపిస్తున్నాయి. అందులో ఒక లక్షణం చెప్తాడు. ఎవరైతే శివకేశవుల మధ్య భేదం చూపించడం ఉంటుందో దానికి కలి లక్షణం అంటారు అన్నాడు ఇక్కడ.
కానీ కలి ప్రభావం చేత ఏమవుతుందంటే ఉపాసనా సౌలభ్యం కోసం ఏర్పరిచిన శైవ వైష్ణవాదుల్ని పరస్పర ద్వేష వైషమ్యాల కోసం సిద్ధాంతాలుగా చేసుకుని కొట్టుకున్నారండి. ఇక్కడ ద్వాపర యుగాంతం వరకు ఈ బాధ లేదు, కలియుగంలో వచ్చాయి. ఇప్పుడు ఎన్ని కలియుగాలు వచ్చాయి, ప్రతి కలియుగంలో ఇదే లక్షణం. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ శివభక్తి అనేది పెట్టుకునే దానికంటే శివభక్తులు విష్ణుద్వేషం ఎక్కువ పెట్టుకుంటున్నారు, విష్ణు భక్తులను చెప్పుకునే వాళ్ళు శివద్వేషం ఎక్కువ పెట్టుకుంటున్నారు. మేము శివాలయానికి రామండి, శివుణ్ణి పూజించమండి, పూజించకపోతే పోయారు ఊరుకోండి, వాడిని తక్కువ చేయడం ఎందుకండి? ఇది చాలా బాధాకరమైన అంశం కదా. కాబట్టి ఈ అజ్ఞానం పోగొట్టడం కోసమని హరిహరుల మధ్య భేదం వద్దు అని చెప్పవలసి వచ్చింది. శాస్త్రమే చెప్పింది. చరిత్రలో మనం చూస్తే ఇలాంటి వైపరీత్యాలు బాగా జరిగి ఒకరినొకరు కొట్టుకునే కాలం కూడా వచ్చిందని మనకి. అలాంటి సమయంలో మహాత్ములు చాలామంది తపన పడ్డారు. నేను వాళ్ళని సమాజ సంస్కరణవాదులు అన్ను, సత్యాన్ని సాక్షాత్కరింపు చేసుకున్న మహాత్ములు అంటాను. ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తున్న విషయంలో చాలా ఉన్నాయి. అందుకే పురాణాల్లో అనేక చోట్ల శివకేశవుల మధ్య భేదం వద్దని ప్రతి పురాణము చెప్తుంది, ఒకటి పురాణం కాదు. మద్భక్తో శివ విద్వేషి మద్వేషి శంకర ప్రియ తా ఉభౌ నరకం యాతే యావచ్చంద్ర దివాకరవు అంటూ ఒక పురాణంలో విష్ణువు చెప్తున్నాడు. నాకు భక్తుడి శివుణ్ణి ద్వేషించేవాడు, శివభక్తుడి నన్ను ద్వేషించేవాడు, వాళ్ళిద్దరూ కూడా సూర్యచంద్రులు ఉన్నంత వరకు నరకంలోనే ఉంటారని కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ చెప్పేశాడండి నేను ఇక్కడ. అందుకే రామకృష్ణ పరమహంసలైన మహాత్ములు ఎవరైతే సనాతన ధర్మం గొప్పతనం ప్రపంచానికి ఢంకా బజాయించి చెప్పారో వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా సమీక్షాన్ని సమన్వయాన్ని చెప్పారు, తెలుసుకోండి ఇక్కడ. అందుకే సమన్వయత్వం స్థాపించిన వాడినే జగద్గురు అంటారు. నమస్కారం చేసుకుంటే రామకృష్ణ పరమహంస ఈ విషయాన్ని అద్భుతంగా ప్రతిపాదన చేశారు. వివిధ రూపాలతో ఉన్న భగవంతుడు ఒకడేనాయనా అని తెలియజేస్తూ చెప్తే ఆయన అందుకునే స్వామి వివేకానంద లాంటి మహాత్ములు దాన్ని వ్యాప్తి చేస్తూ ఇది హిందూ ధర్మం అని చెప్పారు. అటువంటిప్పుడు మనకు భేదాలు ఎందుకండి ఇక్కడ? ఇది గ్రహించగలిగితే శక్తిలో ఉన్న అనేక శాక్తేయ ఉపాసనలు ఉన్న ఒకటి కాదు. శాక్తేయ ఉపాసనలు మనకు తెలిసి శ్రీ విద్య ఉంది. ఇంకా మన అస్సాం, బెంగాల్ అటు ప్రాంతాలకి ఉత్కళ దేశం వెళితే కాళీ మొదలైన ఉపాసనలు ఉన్నాయి. తత్వం తెలిస్తే అవన్నీ ఒకటే. నిజానికి ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క విధంగా ఆ తల్లిని దుర్గగా, లక్ష్మిగా, సరస్వతిగా ఆరాధన చేస్తున్నాం ఇక్కడ. అలా భిన్న సంప్రదాయాలు మనకు గోచరిస్తుంటే భారతదేశం అంతా కూడా సూర్యుడు, గణపతి అన్నది ఒక్కటే అని హరిహర భేదం కూడదు. అందుకే హరిహర గుడి మారింది తప్ప పేరు మారలే, అంతే కదా. గుడి మారినంత గొడవలు ఎందుకంటే మనకి ఇక్కడ చేసే పని ఇద్దరిది ఒకటే, చోరీ. హరుడు అంటే హరించువాడు అన్నారు ఇక్కడ. సర్వపాప హరుడు, హరుడన్నా అదే పని, చేసే పని ఒకటే, తత్వం ఒకటే, మనకెందుకు గోలా. అయితే చరిత్రలో అనేకసార్లు చెప్తున్నారు. మన తెలుగులోనూ మహానుభావుడు ఉన్నాడు. ఆయన భారతం అంతా రచన చేశాడు. రచన చేసిన తర్వాత మంచి తెలుగులో రాశాడు. రాసి గ్రంథం రాసిన తృప్తితో ఆయన పడుకున్న తెల్లవారుజామున వాళ్ళ నాన్నగారు కల్లో కనబడ్డారు. ఇప్పుడు దివంగతులైన వాళ్ళు, నాయన నీ గ్రంథం చాలా నచ్చి హరిహరులు నీ పుస్తకం అంకితం కావాలనుకుంటున్నారు నన్నట్ట. ఆయన ఆశ్చర్యపోయి చూస్తుంటే హరిహరులు కనబడ్డారు ఒకే రూపంతో. నాకు కనబడ్డారా ఆయన రాశాడు, నాకు హరిహరులు కనబడ్డారు, వాళ్ళకి నేను అంకితంగా ఇచ్చానని. ఆ గ్రంథం పేరు భారతం, మహానుభావుడి పేరు తిక్కన. చరిత్రలో కనబడుతుంది. ఆయన అంటున్నాడు, శ్రీయన గౌరి నా వరగు చెల్వకు చిత్తము పల్లవింప భద్రాయుతమూర్తి అయి హరిహరంబగు రూపము దాల్చి విష్ణు రూపాయ నమశివాయ అని పల్కెడు భక్తజనంబు వైదిక ధ్యాయతకిచ్చమిచ్చు పరతత్వము గొల్తున అభీష్ట సిద్ధి కిందని ప్రారంభించారు ఇక్కడ. అందులో విష్ణు రూపాయ నమశివాయ అని వైదిక ధ్యాయతకిచ్చమిచ్చు అన్నాడు ఇక్కడ. వేదము యొక్క స్వరూపం శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమశివాయ. అది యజుర్వేదాంతర్గతమైన స్కందోపనిషత్తులోని మంత్రం. అది ఎవడో రాసి ప్రక్షిప్తం చేశారంటే అలా నీకు నచ్చలవన్నీ ప్రక్షిప్తాలని తీసేస్తే ఏది మిగలదు ఇక్కడ. ఇదే వాక్యాన్ని మహాభారతంలో అర్జునుడు తపస్సు చేస్తాడు శివుని కోసం. అప్పుడు పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు. ముందు ఆదికిరాత రూపంలో వచ్చి పరీక్ష పెడతాడు, అనుగ్రహిస్తాడు, అసలు రూపం చూపిస్తాడు. చూపించినప్పుడు అర్జునుడు స్తోత్రం చేస్తాడు శివుని ఉద్దేశించి. ఆ స్తోత్రం చేసినప్పుడు అద్భుతమైన మాట ఇది వస్తుంది, విష్ణు రూపాయ నమశివాయ అన్నమాట అక్కడ వస్తుంది. శివాయ విష్ణు రూపాయ శివరూపాయ విష్ణువే అన్నమాట అక్కడ వస్తుంది. అక్కడ కూడా భారతంలో అది గోచరిస్తుంది. భారతమంతా హరిహరాత్మకమైన తత్వమే. అదే ఒక రూపు కట్టి తిక్కన గారికి కనబడింది మహానుభావుడికి. పైగా అబద్ధాలు రాయాల్సిన అవసరం ఆయనకి లేదు. నాకు ఇలా కనబడింది అని చెప్పాడు ఆయన ఇక్కడ. పైగా సోమయాజి అంటే ఇప్పుడు సోమయాజులు చతుర్వేదులు పేర్లు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, కానీ వాడు యాగం ఉండదు, వాడు వేదం ఉండదు. కానీ ఆయన అలా కాదండి, నిజంగా సోమయాగం చేసిన వాడు మహానుభావుడు. యజ్ఞం చేసిన వాడు అబద్ధం ఆడకూడదని నియమం అని కనబడుతుందండి. సత్యం అది ఇక్కడ. ఇలా ఎన్నో కథలు మన చేతిలో కనబడుతుంటాయి. మా పోతన గారు అంత కృష్ణ భక్తిని పొంగిచ్చిన మహానుభావుడు అంటాడు, చేతులారంగ శివుని పూజింపడేని నోరు నొవ్వంగ హరికీర్తి నుడివడేని దయయు సత్యంబు లోనుగా తలపడేని కలుగనేటికి తల్లుల కడుపు చేటు అన్నాడు. మా చేతులారా శివుని పూజించు, నోరారా విష్ణువుని కీర్తించు, దయా సత్యం కలిగి ఉండు. చాలదండి ఈ సూత్రాలు 3.
అద్భుతం. అందుకే వేదం కూడా ఏం చెప్పిందంటే ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ విష్ణవే మృత్యుర్మే పాహి అని మనం చదువుతున్నాం. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ వెంటనే విష్ణవే అన్నాడు. రుద్రుడు విష్ణువు ఒకటే అని చెప్పాడు. ఇక్కడ శబ్దం కనబడుతోంది అక్కడ. అదే రుద్ర నమక మంత్రాల్లో వచ్చే అనేక శివనామాలు విష్ణు శాస్త్రంలో కనబడతాయి. శిపివిష్ట ఇత్యాది నామాలు ఆ ఏకత్వం చూస్తూ ఉంటే. అలాగే 12వ శతాబ్దంలో తెలుగునాట ఒక మహా పండితుడు ఉండేవాడు. ఆయన పేరు చక్రపాణి రంగనాథుడు. ఆయన మతరీత్యా పరమ వైష్ణవుడు. వైష్ణవుడు మాత్రమే కాకుండా అద్భుతమైన శివద్వేషి. ఆయన ఒకసారి తన వైష్ణవ మతం గొప్పదని ప్రతిపాదించడం కోసం వాదానికి వెళ్ళాడు. ఈ వాదాలు చాలా చిత్రంగా ఉంటాయండి. ఒక టైంలో వాదంలో వైష్ణవం గెలుస్తుంది, ఇంకో టైంలో వాదంలో శైవం గెలుస్తుంది. అది ఆ పండితుడు ప్రతిభ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 4 దబాయింపు వాక్యాలు ఎవడైతే చివరికి చెప్తాడో వాడే గెలిచినట్టు. ఏముంది ఇక్కడ? ఇవి తత్వదృష్టి లేకపోతే వాదాలు వస్తుంటాయి. సరే కానివ్వండి, ఒక్కొక్క కాలం ఏముంది, వాళ్ళిద్దరూ ఏమనుకోరు, హరిహరులు, గోలంతా వీళ్ళకే. మొత్తానికి ఈయన వాదించడానికి వెళ్ళాడు. అప్పుడు పాల్కురికి సోమనాథుడు అనే మహాత్ముడితో వాదించడానికి వెళ్ళాడు. ఓడిపోయాడు ఈయన. ఓడిపోతే ఉక్రోషం వచ్చింది. ఎలాగైనా నేను ఓడించుతాను, మళ్ళీ వాదనకైనా వచ్చి ఓడిస్తానని చెప్పి బయలుదేరి వెళ్తున్నాడు. ఏమనుకున్నాడంటే నా ప్రతిభతో చాలదు, ఉపాసన చేయాలి, కొంతకాలం ఉపాసన చేసి ఆ పని చేస్తాను అని చెప్పి అహోబిల నరసింహస్వామి వద్దకు వెళ్ళి నేను ఉపాసన చేసి ఉపాసనా బలంతో మళ్ళీ ఓడిస్తానని బయలుదేరాడు. వస్తున్నాడు, పల్లకీలో వస్తున్నాడు. ఆయనకు శిష్యులు ఉన్నారు కొంతమంది. ఈ శిష్యులు పల్లకి మోస్తున్నారు. అలాగ వస్తూ ఉంటే క్రమంగా ఘంటానాదాలు వినబడ్డాయి. ఈ గంటలు ఎక్కడివి అన్నాడు. కొంచెం తెర తీసి చూస్తున్నాడు. అక్కడ గోపుర శిఖరం కనబడుతుంది. ఇది శ్రీశైలం మల్లికార్జున స్వామిని యొక్క గోపురం అంటే చిచి అని తెరవేశాడు. ఇక్కడ చిచి ఎందుకంటే శివస్మరణ చెయ్యట్టు, ఇప్పటికి ఉన్నారులేని వాళ్ళు ఉంటారు. వెంటనే తెరవేశాడు. చూడలేదు. తిరిగి అహోబలానికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి భవనాశిని తీర్థం అక్కడుంది. శిష్యులతో సహా స్నానానికి వెళ్ళాడు, కానీ కళ్ళు కనబట్టలేదు. కళ్ళు పోయాయి. అయితే తిట్టిన వాళ్ళందరికీ వెంటనే కళ్ళు పోతాయంటే పోవు. కొందరు తొందరగా బాగు చేయాలనుకుంటే తొందరగా శిక్ష వేస్తాడు. వీడిని ఇప్పటి నుంచి అక్కర్లేదని కూడా కొంతకాలం ఇలా ఘోరిస్తారు. అది వేరే విషయం. మొత్తానికి ఆ మహానుభావుడికి ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా కళ్ళు పోయాయో వెంటనే ఎలాగైనా సరే ఉపాసన చేయాలనుకున్నాడు కదా. స్నానం చేసి వచ్చి గుహలో కూర్చొని నరసింహస్వామి ఉపాసన చేస్తున్నాడు. ఎన్నాళ్ళు చేస్తున్నాడు కానీ నరసింహస్వామి కృప దొరకట్లేదు. ఏమి స్వామి నా దయ చూపించో నిలదీశాడు. ఉపాసన చేసేవాడికి నిలదీసే హక్కు ఉంటుంది, చేసేవాడికి. నిలదీస్తే ధ్వని వినబడింది ఆయన చెవికి. నాయన నువ్వు శివాపచారం చేసావు, అది తీర్చుకుంటే కానీ నీకు నా అనుగ్రహం కూడా రాదు, ఇది తెలుసుకో. అంతేకాదు శివుడిని నిందిస్తే నేను చంకలకు ఇలా ఎగరేసుకుని ఆహా ఓహా అంటాను అనుకున్నావా అని మందలించి తిరిగి నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి ఆయన శరణు వేడు అని చెప్పాడు. ఇక్కడ ఇది చరిత్ర నేను చెప్తున్నది. అప్పుడు చక్రపాణి రంగనాథుడు తిరిగి శ్రీశైలానికి వచ్చి గుడ్డివాడి శిష్యుడి సహాయంతో వచ్చి స్వామి దగ్గర భోరుని ఏడిస్తే శివుడు ఒక్క కన్నిచ్చాడు. ఒక్క కన్నిచ్చి ఇప్పుడు నా శిష్యుడు వస్తాడు, ఆయన వల్ల మళ్ళీ నీకు కన్ను వస్తుంది ఇంకోటి అన్నాడు. అప్పుడు పాల్కురికి సోమనాథుడు యొక్క పుత్రుడు అక్కడికి వచ్చాడు. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి మొరబెట్టుకుంటే పంచాక్షరి మంత్రాన్ని ఉపదేశించాడు. అప్పుడు 2వ కన్ను వచ్చిందండి ఇక్కడికి. అప్పుడు ఆ మహానుభావుడికి శివుడి 2 కళ్ళు ఇవ్వడమే కాకుండా మరొక దివ్యమైన దృష్టి ఇచ్చాడు. ఆ దృష్టితో శ్రీశైలం కనబడింది. మనం చూస్తున్న రాళ్ళు రప్పల శ్రీశైలం కాకుండా సూక్ష్మంగా ఉండే ఆ శ్రీశైలం ఉన్న దివ్యశక్తులనే ఆయన గోచరించాయి. అప్పుడు ఆయన నయన రగడ అను గొప్ప గ్రంథాన్ని రచించాడు. శ్రీశైల వల్లభుని శిఖరంబు పొడగంటి కాశీపురాధీసు గౌరీసు పొడగంటి. ఈ కంటి 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 అనే పేరుతో ఒక పెద్ద రచన. దీన్ని తెలుగులో రగడ అంటారు. దీన్ని ఆ రగడ అనే ఛందస్సులో రాశాడు. దేశీయ ఛందస్సు అండి. ఎప్పుడు 12వ శతాబ్దం. ఇప్పటికీ ఆ గ్రంథం ఉంది. అదృష్టవశాత్తు దానిపై ఒక సప్తాహం ప్రవచనం చేసే భాగ్యం కూడా నాకు లభించింది శ్రీశైలంలో. అలాగే మననమీ నమశివాయ, మాన్యమీ నమశివాయ, గమనమీ నమశివాయ, గమ్యమీ నమశివాయ అంటూ నమశివాయ రగడాను మరొకటి రాశాడు ఆయన. ఇంకా తన ఎత్తు కృతులు నిత్తు అన్నాడు. అంటే తాను ఎంత ఎత్తున్నాడో అంత అన్ని గ్రంథాలు రాస్తానని స్వామి చెప్పాడు, రాశాడు. కనుక మనకి మిగిలినవి 2-3. ఇది మనకి స్వయంగా తాను అనుభవం అంతా అందులో రాశాడు. నాకు ఇలా కళ్ళు పోతే నేను శివుడిని ఆశ్రయిస్తాను, ఇలాంటి శ్రీశైలం కనబడింది. ఈ శ్రీశైలంలో ఎందరో మహర్షులు తపస్సులు చేసుకోవడం కనబడింది. సిద్ధభూములు కనబడ్డాయి, అనేక కల్పవృక్షాలు కనబడ్డాయి, శివుడు అనేక రూపాలతో ఉండడం కనబడింది, అమ్మవారు అనేక రూపాలు గోచరించాయి అంటూ నయన రగడ అనే అత్యద్భుతమైన గ్రంథం అండి. ఇక్కడ ఈ కథల వల్ల మనకు తెలుస్తోంది ఏమిటంటే అభేద దృష్టితో కూడిన భక్తి ఉండడం మంచిది. దీన్నే రామకృష్ణ పరమహంస ఒక్క మాటలో చెప్పారు, ఇష్టదేవత నిష్ఠ ఉండాలి కానీ ఇతర దేవత ద్వేషం కూడదు అన్నాడు. ఇక్కడ ఇది తెలుసుకోవాలి. కానీ కొంతమందికి ఫోకస్ కోసం ఇష్టదేవత నిష్ఠ మాత్రమే పెట్టుకుని ఇతర దేవతను తలంచుకోరు. సరే, ఒకవేళ తలంపుకు వస్తే ఈయనే ఆ రూపంలో ఉన్నాడు, నమస్కారం చేసుకుంటూ తప్పేమీ లేదండి ఇక్కడ.
కనుక ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి 6 కూడా ఉపాస్య దేవతలు అంటారు. 6 అంటే ఇందాక షణ్మతాలు ఉపాస్య దేవతలు. ఇవి కాకుండా మరికొన్ని దేవతలు ఉన్నారు. ఇంద్ర, వరుణ, యమ, వేదాల్లో బోల్డ్ అంతమంది దేవతలు ఉన్నారు. సోమ ఇత్యాది దేవతలు. వీళ్ళందరూ కూడాను విశ్వాన్ని నడిపే ఈశ్వర శక్తులు. ఉపాస్యముగా పరమాత్మను ఉపాసించడానికి మాత్రం ఈ 6 ప్రధానంగా చెప్పారు. అందుకే ఈ 6 ఉత్కృష్టములే. కనుక 6 మీరు ఒకట పట్టుకుని చేసినా సరే మీ ఇష్టదేవతను ప్రధానంగా పెట్టుకుని మిగిలిన చుట్టూ పెట్టుకుని ఆరాధించడం మంచిదే అని పంచాయతన విధానాన్ని తీసుకొచ్చారు. వేదముల్లో ఉన్నదాన్ని ఉద్ధరణ చేసి మళ్ళీ అందించారు శంకర భగవత్పాదుల వారు మొదలైనటువంటి వారు. ఇది మనొక్కడు తెలుసుకుంటే అన్ని సంప్రదాయాలను గౌరవిస్తాం. చిత్రం ఏంటంటే ఈ వైష్ణవ మతంలో, శైవ మతంలో కూడా మహాత్ములు పుట్టారు. ఒక్కొక్కరు సామాన్యులు కారు, మహాయోగులు పుట్టారు. వాళ్ళ చరిత్రలో మనకి ద్వేషాలు కనబడవు, భక్తి మాత్రమే కనబడుతుంది. అలాంటి మహాత్ములు, ఆళ్వారులు, నయనారులు వీరందరూ మనకు శిరోధర్యం. అందుకే వాద వివాదాలతో పొద్దు గడపకుండా భక్తితో భగవంతుని ఆరాధన చేద్దాం. ఇది మనం తెలుసుకొని తత్వము లీల దాకా వచ్చాం కనుక ఇప్పుడు లీలలు పురాణాల్లోంచి తీసుకుంటూ అన్వయించే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ సృష్టి ఆరంభంలో పరమాత్మ ఉన్నాడు. సృష్టి చేయాలని సంకల్పం కలిగినప్పుడు జరుగుతున్నది ఏంటంటే, ముందుగా నారాయణుడుగా ఆయన ఒక ఆదిశేషుని తల్పంపై సాక్షాత్కరించి తన నాభీ కమలం నుంచి బ్రహ్మదేవుని ఉత్పన్నం చేశాడు. అలా ఉత్పన్నమైనటువంటి బ్రహ్మ కొంతసేపటికి తనంత తానే వచ్చాడనుకున్నాడు. ఆయన తనకు తానే మూలం అనుకున్నాడు కనుక నేను స్వయంభూని అనుకున్నాడు. కానీ చుట్టూ చూడగా ఆయనకి కమలం కనబడింది. కమలం ఉందంటే కమలం కిందే ఉందని చూశాడు. విష్ణువు కనబడ్డాడు. ఆయన వెళ్ళి తట్టి ఏం నాయన బాగున్నావా అన్నట్టేనా, బాగున్నాను నాయన అన్నాడు. ఇద్దరు నాయన అన్నారు. ఇక్కడ నాయన అనేది 2 ఉద్దేశాలండి. తండ్రి అని ఒకటి, పిల్లవాడిని కూడా నాయన అంటారు. ఇక్కడ నువ్వే ఉద్దేశంతో అన్నావు అన్నాడు బ్రహ్మదేవుడు. నువ్వెందుకు అన్నావో చెప్పన్నాడు. నువ్వు చిన్నపిల్లాడు, నా తర్వాత కనబడగా నాయన అంటే నేను అందుకే అన్నాడు. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎవరు నాయన? ఇద్దరికి ఇప్పుడు అనిపించింది, నాయన నేను ముందున్నాను, ఎందుకంటే ముందు నేను వచ్చి తర్వాత నిన్ను చూశాను కనుక. తప్పునైనా నన్ను చూసాక నేను తర్వాత అనుకోకు, నీకంటే ముందు నేను ఉన్నాను, నీకంటే శక్తిమంతుడిని నేను అనగానే ఇద్దరి మధ్య వాద వివాదాలు వచ్చి ఎవరు శక్తిమంతులు అనే వాదం రాగా క్రమంగా వారు ఉభయులు అప్పుడప్పుడే సృష్టి ఏర్పడుతున్న దశలో వారిద్దరి యొక్క ఇటు వైష్ణవాస్త్ర బ్రహ్మాస్త్రాల ప్రభావాలకి అకాల ప్రళయం రాబోతుంటే అప్పుడే వచ్చిన దేవతలు ఏమిట్రా దిక్కును ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే వారి నడుమ ఒక మహాగ్నిలింగం ఆవిర్భవించింది. ఇది చాలామందికి ఈ కథ తెలిసిన కథనే ఎలా తెలుసుకోవాలో చెప్పడం కూడా మొదలుపెట్టాం. ఇది శివలీలల్లో మనం ప్రథమ లీల అనొచ్చు. ఇక్కడ ఇంకొకటి వింటున్న శ్రోతలకి చివరి వరకు ఎన్ని శివమూర్తులు చెప్పుకున్నాం, ఎన్ని శివలీలల్లో ఎన్ని మూర్తులు శివమూర్తులు చెప్పామో చివరికి అడుగుతాను, ఎంతమంది చెప్తారో చూస్తాం. మొట్టమొదటి వచ్చింది మహాలింగం. ఈ లింగం ఆవిర్భవించిన వెంటనే వాళ్ళిద్దరికీ మనలో ఎవరు గొప్ప అని వివాదం వచ్చింది. నీకు నాకు ప్రమేయం లేకుండా ఈ లింగం ఆవిర్భవించింది. నువ్వు చేయలేదు, నేను చేయలేదు, ఏమిటి ఈ లింగం ఒకటి ఆవిర్భవించింది. మనం ఎవరు గొప్ప తేలాలంటే ఒక పని చేద్దాం, దీని మొదలు తుది ఇది కనుక్కునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎవరు మొదలు తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు గొప్పవారు. అంటే మొదలైనా తుది అయినా తెలుసుకోవాలి మొదట అనగానే ఇద్దరు పంచుకున్నారు ఆ పనిని. మొదలు తెలుసుకోవడానికి విష్ణువు యజ్ఞవరాహ రూపం ధరించి క్రిందికి వెళ్ళాడు. తుది తెలుసుకోవడానికి బ్రహ్మదేవుడు హంసరూపం ధరించి పైకి వెళ్ళాడు. ఇక్కడ మొదలు తెలియలేదు, తుది తెలియలేదు. అంటే ఈ లింగం చెప్తున్న తత్వం ఏమిటి అంటే ఆది మధ్య అంతరహితమైన భగవత్ తత్వం అది. అంటే మొదలు కానీ మధ్యం కానీ తుది కానీ లేదు. మొదలు తుది ఎలా డిసైడ్ చేస్తారండి? కొంచెం ఆలోచించాలి. ఏది మొదలు ఏది తుది ఎవరు చెప్పగలరు? ఆది మధ్యాంతరహితమైనది భగవత్తత్వం, దాన్ని చెప్తోంది లింగం. అది నిజానికి కన్ను ముక్కు చెవి మొదలైన అవయవాలు లేనిది పరతత్వం. అది లింగ రూపంలో ఇప్పుడు వ్యక్తమైంది. అందుకే దాని కన్ను ముక్కు చెవి లేని ఒక మహాస్తంభం, అగ్ని స్తంభాకృతి అన్నారు ఇక్కడ. అలా ఆవిర్భవించింది. ప్రయత్నించారు ఇద్దరు కూడా. ఇద్దరికి తుది తెలియలేదు, మొదలు తెలియలేదు. అయితే తుది తెలుసుకోవాలని వెళ్తున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు. అప్పుడు సృష్ట్యారంభంలో బ్రహ్మకు 5 తలకాయలు ఉండేవట. అంటే 4 వైపులు ఉంటాయి, పైన ఒకటి. 4 అంటే చూసేది ఒకే దిక్కు, 4 వైపులా, పైన మరొకటి ఉందిట. అలాంటి బ్రహ్మదేవుడు అసలే కళ్ళు నెత్తికెక్కానో మాట ఉంది ఇక్కడ, అనగా తలే నెత్తికెక్కింది. ఇంకేముంది ఇక్కడ? మొత్తానికి వెళుతున్న వాడికి ఏమనిపించిందంటే ఒక చిలిపి ఆలోచన వచ్చింది ఇక్కడ. నాకు తుది తెలియలేదు, ఆయన మొదలు తెలిసి ఉండదు, సందేహం లేదు. తుది చూసేన్న అబద్ధం ఆడుతా, ఎవడు చూడొచ్చాడు అంతే కదా. ఒక ఆయన అన్నట్టు అదిగో 2 కోట్ల నక్షత్రాలు ఉన్నాయి ఆకాశం అంటే నేను నమ్మనన్నాడు ఒక ఆయన. అయితే లెక్క పెట్టుకున్నట్టు ఇక్కడ ఎవడు చెప్పగలండి వీటికి? అందుకే నేను చూశానని చెప్పేస్తాను ఆయనకి. సాక్ష్యం అడుగుతాడు కదా, ఏదైనా దొరక్కపోదా అని చూసేట. చూస్తుంటే ఒక మొగలి పువ్వు కింద పడుతుంది. నువ్వు కింద పడుతున్నావంటే పైనుంచి కదా పడ్డావు.
కనుక ఈ లింగమో ఏదో స్తంభం, దీనిపైన ఎక్కడి నుంచో పడి ఉంటావు కనుక నువ్వు తప్పకుండా తుది చూస్తుంటావు అంటే నేను చూడలేదు అంత. ఇక్కడ ఈ పురాణంలో ఒక అద్భుతమైన కథ ఉంది, ఒక అద్భుతమైన జ్ఞానం ఉందండి ఈ కథలో. సరే నువ్వు ఒక పని చెయ్యు, నేను తుది చూసి నేను తెచ్చాను అబద్ధం ఆడతాను, నువ్వు ఒప్పేసుకో అన్నాడు. ఏదో 5 తలకాయలు ఆయన పెద్ద అని చెప్తున్నాడు. సరే కానీ అన్నది. ఇక్కడ ఈమెను సాక్ష్యంగా తీసుకుని విష్ణువుని పిలిచాడు. నీకు మొదలు కనబడిందా అన్నాడు. లేదన్నాడు. నాకు తుది కనబడిపోయింది అన్నాడు. ఇక్కడ అయితే నువ్వే గొప్పవాడివి అంటున్నాడు. ఇక్కడ ఈ సమయంలో ఒక అద్భుతం జరిగింది. ఈ చూస్తున్న అగ్నిస్తంభం ఏమనుకున్నారంటే ఇదొక అగ్ని, మేమేం చేసినా దీనికి తెలియదు అనుకున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు. కానీ అది పరమేశ్వరుడు, ఆయన సర్వసాక్షి, ఆయన కన్నులక్కర్లే అన్నీ చూస్తాడు, చెవులక్కర్లే అది అన్నీ వింటాడని ఉపనిషత్తులో మంత్రం ఉంది. శృణోతి అకర్ణ పశ్యతి అచక్షు అని. అలాంటి వాడు ఆయన గమనించడు. మనం ఇక్కడ దీపం పెట్టుకుని అబద్ధాలు ఆడుతుంటాం, దీపమే కదా అదేం చూసిందనిగా, అలాంటిది కాదు ఇది. ఇక్కడ ఈశ్వరుడు అన్నిటి సాక్షి. ఆయన ఆ మహాలింగంలోంచి ఒక అద్భుతమైన మూర్తి బయటకు వచ్చిందండి. ఆ మూర్తి ఎలా ఉన్నదో ఇప్పుడు శివుని యొక్క రెండవ మూర్తి 5 ముఖాలతోనూ 10 చేతులతోనూ శివుని యొక్క మూర్తి ప్రత్యక్షమైంది. శాంతం పద్మాసనస్థం శశిధరమకుటం పంచవక్తం త్రినేత్రం శూలం వజ్రం చ ఖడ్గం పరశుమభేదం దక్షభాగే వహంతం నాగం పాసంచ ఘంటాం ప్రళయహుతముఖం శాంకుశం వామభాగే నానాలంకారయుక్తం స్ఫటికమణినిభం పార్వతీశం నమామి అంటాం కదా. 5 ముఖాలతో వచ్చాడు. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈ స్వరూపం శివుని ఆకారంతో వచ్చిన మొదటి రూపం పంచముఖాలు. అందుకే మన ధ్యాన శ్లోకాలు రుద్రాభిషేకం చేసినప్పుడు కూడా త్రినేత్రం పంచవక్తరకం అంటాం. స్వరూపం ఎలా ఉంది అంటే తెల్లగా ఉన్నాడు శివుడు. తెల్లగా ఉండడం అంటే స్ఫటిక సంకాసం, ఏ వర్ణం లేనివాడంటే గుణాలకు అతీతమైన స్థితి అది. ఇక్కడ ఎందుకంటే తమోగుణం రంగు నలుపు, రజోగుణం రంగు ఎరుపు, సత్వగుణం రంగు తెలుపు, ఇది శుద్ధ స్ఫటికం 3 పైన అలా ఉన్నాడు. 5 ముఖాలతో ఉన్నాడు. ఇక్కడ 5 ముఖాలు కూడాను 4 దిక్కులు చూస్తూ పైన ఒక వదనంతో ఉన్నాడు ఆయన. 5 ముఖాలతో. దీని పంచబ్రహ్మలు అంటారు. ఒక్కొక్క వదనానికి ఒక్కొక్క పేరుంది. సజ్జోజాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన. వీటి మంత్రములు కూడా ఉన్నాయి. 5 మంత్రములు కలిపి ఒక జ్ఞానం అంటే సృష్టి స్థితుల జ్ఞానమంతా ఇందులో ఉంది. మొత్తం అన్నిటికీ మూలం ఇది. సమస్తం రాబోయే సృష్టికంతటిగా మూలమంతా ఈ రూపంలో ఉంది. 5 ముఖాలు, ప్రధానికి 3 కళ్ళు. అంటే త్రికాలాలని త్రిలోకాలని గమనించే కళ్ళు అవి. ఇక్కడ త్రికాలాలు త్రిలోకాలు 3 గమనించే కళ్ళు. సూర్య చంద్ర అగ్ని నేత్రాలు. జ్యోతిష్యం 3 రూపాలతోనే వస్తుంది. సూర్య చంద్ర అగ్ని అవి 3 కళ్ళుగా ప్రకాశిస్తూ 10 చేతులుట. 10 చేతులు అంటే 10 దిశలా విస్తరించిన వాడు అని అర్థం. ఇక్కడ ఈ రూపం బాగా పెట్టుకుంటే ఇలాంటి రూపంతో వచ్చాడు ఆయన. వస్తూ ఉండగానే బ్రహ్మదేవుడు ఆశ్చర్యపోయాడు. ఇదేంటి ఎవడికి తెలియదు అనుకుని ఈయన ఎవడొచ్చాడు మధ్యలో ఉంచాను. ఇక్కడ ఎవరు నువ్వంటి మహాలింగంగా ఎవడున్నాడో వాడే వచ్చాడు. అంటే భగవంతుడు ఎందుకు రూపం ధరిస్తాడో తెలిసింది కదా. ఒక ప్రయోజనం కోసం రూపం ధరించాడు. ఇక్కడ ఆ ప్రయోజనం కోసం రూపం ధరించినప్పుడు తన తత్వమంతా రూపంలో ఉంటుంది. అలా వచ్చి కనబడుతూ కనుబొమ్మలు ముడివేశాడు ఆయన. వెంటనే నా కనుబొమ్మల ముడిలోంచి ఒక మహాపురుషుడు ఉద్భవించాడు. ఆయనే కాలభైరవ స్వామి అన్నారు. ఇక్కడ కాలభైరవుడు అంటే ఇక్కడ కాలభైరవుడు అంటే కాలమే భైరవుడు, ఇంకేదో కాదు. అంటే వాచింగ్, కాలం అందరినీ గమనిస్తుంది. ఎవడు ఏది చేసినా కాలం గమనిస్తుంది, దాని ఫలితం ఇచ్చి తీరుతుంది. భగవంతుడు కాలస్వరూపుడు అనుగ్రహిస్తాడు. అంటే కాలభైరవుడు అంటే కాలమే భైరవుడు. ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? భృకుటి మధ్య నుంచి వచ్చాడు. భృకుటి అంటే ఆజ్ఞాచక్రస్థానం. ఆజ్ఞ అంటే ఆర్డర్. ప్రపంచాన్ని శాసించేది ఈశ్వరుడు కాల రూపంలోనే శాసిస్తాడు. ఆ కాలస్వరూపం భైరవ రూపంలో వచ్చింది. వస్తూ ఏం చేసిందంటే బ్రహ్మదేవుడు ఏ తలతో అబద్ధమాడాడో ఆ తలని తీసేసింది. గిల్లిందండి అంతే. గిల్లాడంతే. అది కాలభైరవ స్వరూపం అని చెప్పారు ఇక్కడ. ఆ తర్వాత ఆ మొగలి రేకును శపించాడు శివుడు, నువ్వు నా పూజకు పనికిరావని. ఇక్కడ దీని అర్థం ఏంటంటే అసత్యం ఈశ్వర పూజకు పనికిరాదు, అది దీని అర్థం. అంతేగాని మొగల రేఖ అక్కడి నుంచి పడిందండి, సృష్టి ఏర్పడలేదు కదా, అప్పుడు మొగల రేఖ అక్కడి నుంచి వచ్చిందని పెద్ద అని ప్రశ్న వేశాడు. ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే సృష్టి అంటే మనం చూస్తున్న బ్రహ్మాండమే కాదు, ఇలాంటి బ్రహ్మాండాలు ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయో ఇన్ని బ్రహ్మాండంతో పరమాత్మ మాత్రం ఒక్కడే. సృష్టి స్థితి లయలు ఒక్కొక్క బ్రహ్మాండానికి ఉంటూ ఉంటాయి. కానీ అక్కడి సృష్టి, అక్కడి స్థితి, అక్కడ లయలకి పరమేశ్వర శక్తి బ్రహ్మ విష్ణురుద్రులుగా ఉంటాయి. అది ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉన్నాయో అన్ని బ్రహ్మ విష్ణురుద్రులు ఉంటారు. మీరు లలితా శాస్త్రం లలితోపాఖ్యానం వింటే మణిద్వీపంలో అనేక మంది బ్రహ్మలు, అనేక మంది విష్ణువులు, అనేక మంది రుద్రులు ఉన్నారు ఉంటుంది. మీకు ఇప్పుడు గుర్తుంటుంటో లేదు కానీ మొదట దేవి భాగవతం చెప్పినప్పుడు అది చెప్పాం ఇక్కడ. అప్పుడు దేవి భాగవతం ఇప్పటిదాకా చెప్పుకున్నాం అక్కడ. ఎంత గొప్ప కాన్సెప్ట్ చూడండి. నిజంగా సైంటిఫిక్ నాలెడ్జ్తో కూడిన మతం ఏదైనా ఉందంటే అది హిందూ మతం మాత్రమేనండి, అందరూ సందేహం లేదు.
లేకపోతే ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి, ఎంత గొప్పగా చూపిస్తున్నాడు ఇక్కడ. అది ఇప్పుడు ఎన్నున్నాయో, యూనివర్స్ అంటే అంత ఉన్నదో, ఎన్నున్నాయో, బ్రహ్మదేవుడు దాటి వెళ్తున్నట్టు ఎన్ని బ్రహ్మాండాలు దాటి వెళ్ళాడు. అది ఎక్కడో బ్రహ్మాండంలో వేసినటువంటి మొగలు రేఖ ఇక్కడ పడుతుంటే పట్టుకున్నాడు వాడు. ఇంకా పైన ఎన్ని ఉన్నాయో ఇది తెలుసుకుంటే చాలు. ఇక్కడ అంటే ఆ స్పేస్ అండ్ టైం గురించి, కాస్మోస్ గురించి మన గ్రంథాలు చెప్పిన రహస్యాలు ఎక్కడ కనబడవండి ఇక్కడ. మొత్తానికి ఈ కథలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది అసత్యం ఈశ్వరార్చనకి పనికిరాదు. అందుకే అసత్యం పలికిన సృష్టికర్త తలైనా తీసి పారేసాడు ఇక్కడ. అదే నీకు 5 ముఖాలు తగవనైనా నీకు 4 ముఖాలు గడివే ఉండు అని చెప్పాడు ఇక్కడ. ఈ కథలో దాగినటువంటి ప్రధానమైన అర్థం ఇది. వినగానే ఓహో బ్రహ్మ కంటే విష్ణువు కంటే శివుడు గొప్పవాడనమాట అనిపిస్తే మనం పొరపాటు పడ్డామన్నమాట. తెలుసుకోండి ఇక్కడ. ఇలాంటి చోట కొంచెం సంయమనం అవసరం. విష్ణు భక్తులు మనకి అంటే బాగా కోపం వచ్చేస్తుంటుంది. మరి వాళ్ళు విష్ణు పురాణం పట్టుకు శివనింద చేసినప్పుడు వీళ్ళంతా వాలి. అందుకే నువ్వు ఒకటి పట్టుకుని తిట్టడం మొదలెడితే నేను మరొకటి పట్టుకుని నిన్ను తిడతా అంటాడు. వీళ్ళు ఇద్దరు కలిసి ధర్మాన్ని దెబ్బతీస్తారు. తెలుసుకోండి ఇక్కడ. అందుకే అలాంటి చోట సంయమనంతో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇక్కడ ఎవడైతే మహాగ్నిస్తంభంగా ఉన్నాడో వాడు పరమేశ్వరుడు, వాడు పరమాత్మ. వాడే సృష్టి స్థితిలో చేసినప్పుడు బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రాది రూపాలతో ఉంటాడు. ఇక్కడ చెప్పడంలో బ్రహ్మ విష్ణు అంటే అర్థం సృష్టిగతమైన ఒక అహంకారం, స్థితిగతమైన ఒక అహంకారం. మీరు కొంచెం ఆలోచిస్తే తెలుస్తుంది. సృష్టి చేస్తున్నాను ఒక అహంకారం ఉంటుంది, సృష్టి చేయగలిగే శక్తి ఉంటుంది. స్థితి చేయగలిగే శక్తి, స్థితి చేయగలిగే అహంకారం ఉంటుంది. ఇది అంతవరకు ఉంటాయి. ప్రశ్న ఏంటి? సృష్టి స్థితి 2 అహంకారాలు ఎంతవరకు ఉంటాయి? సృష్టి ఉన్నంతవరకు ఉంటాయి, అంతే కదండి. ఇక్కడ స్థితి చేసే అహంకారం కూడా ఎప్పుడు పోతుంది? లయతో పోవాల్సిందే. కానీ ఈ అహంకారాలకి పరిమితి ఉంటుంది. లయంలో అన్నీ లయమైపోవాల్సిందే. లయంలో ఏముంటుంది అది ఒకటి ఆలోచించారు కదా. లయంలో ఉండేది ఏమిటి? మీరు కొంచెం ఆలోచిస్తే ఒక సముద్రంలో కెరటం లేచింది అనుకుందాం, అది సృష్టి. కొంతసేపు సస్టైన్ అయితే స్థితి, తిరిగి వెనక్కి వెళ్ళిపోతే లయ కదా. వెనక్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళింది అది? అప్పుడేముంది? సముద్రం ఒకటి ఉంది. కెరటం అనే దృష్టితో చూసినప్పుడు ఇది సృష్టి స్థితి అన్నారు, వెళ్ళినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? లయంలో ఏముంది? సముద్రం అంటే ఇన్ఫినిటీ, అనంతమే. కానీ లయం వచ్చేటప్పుడు ఉండేది అనంతతత్వం. కానీ లయస్థితిలో ఇంకా మొదలు తుది చెప్పలేవు. కెరటానికి మొదలు తుది చెప్పగలవు. నీకు ఏం పని లేకపోతే తీరుకున్నది అనుకోండి, సముద్రం దగ్గరికి వచ్చి ఈ టైంకి ఈ టైడ్ వచ్చింది, ఈ టైంకి వెళ్ళిపోయిందని కాల్కులేట్ చేసుకోవచ్చు. అలా సృష్టికి కూడా నువ్వు టైం చెప్పగలవు, దానికి చెప్పగలవా? చెప్పలేవు. అందుకే దాని ఆది మధ్యాలు తెలుసుకోవాలి, ఆది మధ్యంతములు తెలుసుకోలేవు అనేది అది అంతరార్థం అంటే ఇక్కడ. అంతేకాదు ఈ కథలో మీరు మెడిటేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు కథ ద్వారా. ఎలాగంటే పరమాత్మని ధ్యానం చేసేటప్పుడు మనకి పరమాత్మ మీద దృష్టి పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి? ఆ పరమాత్మ అంతటా ఉన్నాడు, నీలోనూ ఉన్నాడు, అంతటా ఉన్నాడు కనుక అంతటా ఉన్నవాడే నీలో ఉన్నాడు, ధ్యానం చేసుకో. కానీ ధ్యానం చేసినప్పుడు అడ్డొచ్చేవి 2 పరిశీలించారు. పరమాత్మతో తాదాత్మ్యం చెంది ధ్యానం చేద్దామని మఠం వేసుకున్నా 2 తొలుస్తూ ఉంటాయి మనల్ని ఎప్పుడు. ఒకటి గతం, రెండవది భవిష్యత్తు. ఇప్పుడు ఆలోచించారా? జపానికి కూర్చుంటాం, భగవంతుని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటాం, వెంటనే గతం గుర్తొస్తుంది. ఆ గతం గుర్తొచ్చేటప్పుడు గురువుగారి మంత్రం ఇచ్చారు చేస్తున్నాను. ఆ మంత్రం ఇచ్చినప్పుడు ఒక ఆయన అక్కడికి వచ్చి నిలబడ్డాడు. వాడు మాకు కొద్ది నాళ్ళ క్రితం తెలుసు, వాడు ఎంత దుర్మార్గుడంటే, వాడు ఎంత పని చేసాడంటే ఎప్పటికీ ఉన్నాడనమాట వాడు. ఈసారి కనబడ్డప్పుడు చెప్తా అంటూ మాల తిరిగిపోతుంటుంది. కానీ గతం వెళుతుందా లేదా? ఇప్పుడు ఈ ఇన్సిడెంట్ చెప్పాను, ఇంకో లేదు మరొక ఇన్సిడెంట్, గతంలో గడతామా లేదా? కానీ గతం తవ్వుకుంటాం. తెలుగులో మాట్లాడండి. ఇప్పుడు గతం తవ్వుకుంటున్నాడండి అని అనేవారు. గతం తవ్వుకుంటాం. ఇంకోటి రెండోది వస్తుంది, భవిష్యత్తు. అది కూడా వచ్చేస్తుంది ఆలోచనలో. గురువుగారు ఈ మంత్రం 40 రోజులు చేస్తే ఫలితం వస్తుంది అన్నారు. ఫలితం వస్తుంటే ఏమొస్తుంది? నాకు నష్టపోయిన డబ్బు వస్తుందా? వస్తే దేనిలో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? అది దేనిలో పెడదాము? రియల్ ఎస్టేట్లో పెడదామా, బంగారం కొందామా? మా ఆవిడైతే బంగారం అంటుంది, నేను మాత్రం రియల్ ఎస్టేట్ అంటే మాత్రం సాగుతూ ఉంటుంది. అవన్నీ గుర్తొస్తాయి. ఇది భవిష్యత్తు అండి. అంటే నువ్వు ఉన్న చోట ఉండకుండా అయితే వెనక్కి లేకపోతే ముందుకు, ఇద్దేగా. దానితో నీకు దొరకలేదు పరిస్థితి. అందుకే ఒకటి గతాన్ని తవ్వుకుంటుంది, ఒక భవిష్యత్తు వైపు ఎగురుతుంది. అందుకే గతాన్ని తవ్వడానికి వరాహ రూపం ధరించి, భవిష్యత్తు ఎగరడం హంస రూపంతో ధరించడం చూపించాను ఇక్కడ. ఈ 2 మానేసి లివ్ ఇన్ ప్రజెంట్. ఇదే సాధన అంటే లివ్ ఇన్ ప్రజెంట్. వర్తమానం నుండు మళ్ళీ వర్తమానంలో రకరకాల వాళ్ళు కనబడుతుంటాను. ఇలాగుంటూ టైపింగ్లు, మెసేజ్లు, వీడి మెసేజ్ వాడికి ఫార్వర్డ్ చేయ, వాడి మెసేజ్ వాడు ఫార్వర్డ్ చేయ. వీడికి ఎన్నాళ్ళకి ఎన్ని మంత్రాలు చదివినా, ఎన్ని దేవతలు చేసినా ఎక్కడ తరిస్తారండి వీళ్ళు. ఇప్పుడు అది కూడా తయారైంది మన పార్టీ. కలిపురుషుడు అవతారం అది. ఇక్కడ సాధనకి పెద్ద అడ్డం కదా. ఇక్కడ మరొకటి లేదు మొత్తం. నేను చూసాము. మొన్నటి వరకు బాగానే ఉండేవాడు,
అనుష్ఠానంలో చక్కగా చేసుకుంటే రిటైర్ అయిన తర్వాత అనుష్ఠానం చేసుకుంటానన్నాడు ఒక ఆయన. రిటైర్ అయిన తర్వాత ఒళ్ళో ఫోను, చేతులు మాల. ఇంకా పడగొట్టడానికి ఎన్ని ఉన్నాయండి ఇక్కడ. మొత్తానికి లివ్ ఇన్ ప్రజెంట్ లేదు కనుక అంతటా ఈశ్వరుడు ఉండొచ్చు కాక, ఆది మధ్యాంతరహితుడు అయి ఉండొచ్చు కాక, నువ్వు ఆయన ఆది అంతం తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తే ఫలితం ఉండదు. ఆయనకి ఆది అంతం లేదు, ఆది అంతం నీకు. కనుక నువ్వు చేయవలసింది ఉన్న చోటే ఈశ్వరుని చూడు, అది తెలుసుకో. ఉన్న చోట ఉన్న సమయంలో, అది ధ్యానానికి కావాల్సిన ప్రక్రియ. ఈ కథనంతటి అద్భుతంగా మనం ఎన్ని అన్వయించుకోవచ్చు ఒక్క కథ ద్వారా. అలాగే టైం, కాలాన్ని నువ్వు ఎలా నిర్దేశిస్తావు? భగవంతుడు కాలస్వరూపుడే శాసిస్తున్నాడు. దేన్ని శాసిస్తున్నాడు? అనేక బ్రహ్మాండాలను శాసిస్తున్నాడు. బ్రహ్మాండం అంతా ఒక కాలం ఉండదు. అరే భూమి మీదే కాలం అటు ఇటు కనబడుతుంది, బ్రహ్మాండం అంతా ఒక కాలం ఉంటుందా? ఇక్కడ కొన్ని 1000 ఏళ్ళు గడిస్తే అక్కడెక్కడో 2 రోజులు గడుస్తుంది మరో చోట. అంటే రిలేటివిటీ ఆఫ్ టైం. ఇది కూడా మన గ్రంథాలు చెప్పి ఈ మధ్య హాలీవుడ్ సినిమాలు తీస్తున్నారు దీని మీద. సరే, మొత్తానికి ఆ విధంగా కాలం కూడా, కాలం గురించి మీరు ఆలోచిస్తే గతం ఎక్కడ మొదలైంది వెళ్ళగలరా? ఎంతవరకు తవ్వుకుంటారండి గతాన్ని? ఎంతవరకు తవ్వుతారు చెప్పండి? ఇక్కడ హిస్టరీ ఏదో కంకాళాలు లెక్కలు కట్టి ఫలానా అప్పుడు సృష్టి ప్రారంభమైందంటే ఇవాళ థీరీ రాగారు వీడు నోబెల్ ప్రైజ్ ఇస్తారు. రెండో ఏడు ఆ థీరీని ఖండిస్తూ మరో థీరీ వస్తుంది, వాడికి నోబెల్ ప్రైజ్ ఇస్తారు. ఇక్కడ ఎవడైనా కాలానికే మొదలు కనుగొనగలరా చెప్పండి? ఇక్కడ కనుగొనలేడు, అంతము కనుగొనలేరు. ఇది వెళ్ళిపోతున్నది మహాప్రవాహం. కనుక దాని గురించి ఆది మధ్యాంతాల గురించి గొడవ పడకుండా ఉన్న చోట పట్టుకో ఈశ్వరుడు. ఇది అంత మంట మండుతున్నప్పుడు ఎక్కడ చేయబెట్టే కాలుతుంది కదా. అలాగే అంత పరమాత్మ నువ్వు ఎక్కడ ఉపాసించినా పట్టుకోగలవు. ఇక్కడ ఇప్పుడు ఈ కథ చూస్తే మన శివ విష్ణు భేదాలన్నీ పోయాయి, ఉన్నదంతా పరమాత్మ ఇక్కడ. అందుకే ఎప్పుడైతే బ్రహ్మదేవుడికి బుద్ధి చెప్పాడో అప్పుడు బ్రహ్మ విష్ణువు కలిసి ఆయన స్తోత్రం చేశారు ఆ లింగాన్ని. అప్పుడు పరమేశ్వరుడు చెప్తాడు, ఇది లీలగా జరిగిందే తప్ప మనం ముగ్గురం వేరు కాదు నాయనా, మన ముగ్గురం ఒకటే. కొద్ది కాలం తర్వాత బ్రహ్మదేవుడి భూమధ్యం నుంచి నేను మరొక రూపంతో వస్తాను, ఆయన రుద్రుడు అంటారు. ఆయన నుంచి ఇంకా చాలా రూపాలు వస్తాయి. ఇది జరగబోయేటువంటి ప్రక్రియ. ఇది ఒక బ్రహ్మాండానికి సంబంధించిన ఈ సబ్జెక్ట్. ఇలా అన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉంటాయి. కానీ ఇన్ని బ్రహ్మాండాలు ఉన్న బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రులని మూలమైన ఈశ్వరుడు ఒక్కడే. ఆయన్నే మీరు సదాశివుడని, మహావిష్ణువని, బ్రహ్మదేవుడని అనుకోవచ్చు. సమిష్టి అది. ఇది ఒక్కొక్క దాని విడివిడిగా. ఈ ఒక్క తత్వం మనం తెలుసుకుంటే ఈ కథలో ఎంత మర్మం, ఎంత అందం ఉందండి ఇక్కడ. అప్పుడు పరమేశ్వరుడు ఏమిటంటే ఈ జ్ఞానం మీకు నిలబడడం కోసం నేను ఒక మంత్రాన్ని చెప్తున్నాను అంటూ బ్రహ్మ విష్ణువులకు మొట్టమొదటి ఉపదేశించిన మంత్రము శివపంచాక్షరి మంత్రాన్ని ఇచ్చాడు. అది కూడా ఒక్కొక్క ముఖం నుంచి ఒక్కొక్క అక్షరం చొప్పున వచ్చింది. ఎందుకంటే మనం ఇంతవరకు చూసిన లింగం ఉంది, మూర్తి ఉంది. లింగానికో మూర్తి లేదు, అమూర్తం అంటారు దాన్ని. కన్ను, ముక్కు, చెవి ఇత్యాదులు లేవు, దాన్ని నిష్కళం అంటారండి. కన్ను, ముక్కు, చెవి చేతులతో కనబడితే సకలం అంటారు. నిష్కళం ఎప్పుడు ఒకటిగానే ఉంటుంది, సకలములు చాలా మారుతాయి. ఇవాళేమో పంచముఖాలతో వచ్చాడు, తర్వాత అర్ధనారీశ్వరుడు వస్తాడు, తర్వాత నటరాజు వస్తాడు. ఇవన్నీ సకలములు. అంటే ఒక రూపము, మూర్తి ఉంటే సకలం అవుతాయి. ఇది నిష్కళం కనుక లింగము నిష్కళతత్వము అని అంటారు. ఇక్కడ నిష్కళతత్వం అంటే భేదములు లేకుండా సమస్తము ఒకటిగా కనబడుతున్న స్వరూపం పేరు నిష్కళతత్వం. కానీ లింగం నిష్కళం, రూపం సకలం. ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు. ఇక్కడ ఇలా వచ్చినటువంటి స్వరూపంలో ఆ నిష్కళమైనది మనకు జ్యోతిస్వరూపంగా కనబడింది. ఎవరికి? బ్రహ్మకి, విష్ణువుకి జ్యోతిస్వరూపం దర్శనమిచ్చింది. ఇది జ్యోతిస్వరూపం. శబ్దరూపంగా మరొక లింగం ఉందిట, అందులోంచి వచ్చింది అది. అది శబ్దలింగం అంటారు. శబ్దలింగం అంటే ఓంకారం శబ్దలింగం. ఓం, ఓంకి ఏమైనా అర్థం ఉందా? లేదా? ఉందా? ఏమిటండి కన్ఫ్యూజను? ఓం అనేది సాహిత్యార్థం లేదు, కానీ అర్థం లేదని మాత్రం లేదు. ఓం ఒక శబ్దం, అది అంతే. ఈ శబ్దం ఎవరు తయారు చేయలేదు, అది పరమాత్మ నుంచి వ్యక్తమైంది ఆ శబ్దాన్ని. ఓం అని, దాని శబ్దలింగంట. ఆ లింగము ఇది రెండు ఒకటే అన్నాడు ఇక్కడ. ఎందుకంటే ఓంకారం అనగానే అందులో 5 భాగాలు ఉన్నాయి. అకార, ఉకార, మకార, బిందు, నాదములు. మొత్తం 5 భాగాలు ఉన్నాయి. కలిసిపోయి ఓం అయింది ఇక్కడ. విడదీస్తే ఆ ఊమ, బిందు, నాద. విడదీశం కానీ కలిసి ఉన్నాయి ఓంకారం. ఓంకార లింగమైతే మీరు విడిగా చూస్తే అకార, ఉకార, మకార, బిందు, నాదములు. అలాగే ఓం మహాలింగమైతే ఆకార, ఉకార, మకార, బిందు, నాదములు 5 తలలుగా ఆవిర్భవించిన పంచముఖ శివస్వరూపం అండి ఇక్కడ. కానీ పంచముఖుడు అంటే ఇప్పుడు తెలిసిపోయింది కదా, ఓంకారం యొక్క మూర్తే. కానీ ఓంకారాన్ని శబ్దలింగం అంటారు. ఇప్పుడు కనబడిన దాన్ని అగ్నిలింగం అంటారు ఇక్కడ. కనుక లింగంలో సర్వం ఉన్నాయి. లింగం అంటే ఒక దాన్ని గుర్తు చెయ్యునది, ఒక దానిని గుర్తు చెయ్యునది. అంటే ఇది చూస్తే అది గుర్తొస్తే దీన్ని లింగం అంటారు ఇక్కడ. ఇది డిక్షనరీ మీనింగ్. అలాగే మనం శివలింగం అంటాం, అంటే ఇది చూస్తే శివుడు గుర్తొస్తాడు, రాయి కాదు అది ఇక్కడ.
కానీ శివుడిని గుర్తు చేస్తుంది కనుక శివలింగం అన్నాం. కానీ అంతేకాదట, లింగం అనే మాటే శివుడి పేరు. అది తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. లింగం అంటే గుర్తు చేయనిదని మాత్రమే కాకుండా, లింగము అంటే లీయమానమిదం సర్వం బ్రహ్మణ్యేవ లీయతే లయనా లింగముచ్యతే ఇత్యాది వాక్యాలు చెప్పారు ఇక్కడ. ఏది అన్నిటి యందు లీనమయ్యిందో, ఏది, నేను తెలుగులోనే చెప్తున్నా, గుర్తుపెట్టుకోండి అందమైన డెఫినేషన్. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న మిమ్మల్ని అన్య వాళ్ళు వచ్చి అడగచ్చు, లింగం ఎందుకు ఇక్కడ పెట్టారు, లింగం అంటే ఏమిటి అని అడిగితే, మనకి అధునాతలను ఏం చేశారంటే అశ్లీల అర్థాలు రాశారు లింగ శబ్దానికి, అవయవపరమైన అర్థాలు రాశారు. అది ముందు క్లియర్ చేసేసుకోవాలి మనం. ఇక్కడ లింగం అనే మాటకి అసలు మీనింగ్ చెప్తున్నాం. లింగం అంటే ముందు చెప్పేది గుర్తు, ఇది దాన్ని గుర్తు చేస్తోంది అని, గుర్తు చేయని, జ్ఞాపకము చెయ్యున్నది అని అర్థం ఇక్కడ. కానీ పరమేశ్వరుని గుర్తు చేస్తుంది లింగం అని ఇక్కడ. ఇప్పుడు అర్థం చూడండి, అన్నీ దేనియందు లీనమై ఉంటాయో, అన్నీ దేనియందు లీనమై ఉంటాయో, అన్నిట్లో ఏది లీనమై ఉంటుందో అది లింగం. ఇప్పుడు తెలిసింది కదా. ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకుంటే ప్రపంచమంతా పరమాత్మ యందే లీనమై ఉంది. ఎందుకంటే పరమాత్మను వదిలితే ప్రపంచానికి మరో ఎగ్జిస్టెన్స్ లేదు. పరమాత్మ యందే ఎగ్జిస్టెన్స్ ప్రపంచానికి. అందుకే పరమాత్మని ఎగ్జిస్టెన్స్ అన్నాం. ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే సత్, అధిష్టానం అంటారు పరమాత్మని. దాని యందు ఈ జగత్తంతా ఆధారమైనది కనుక, ఆధారమైనది ప్రపంచం, ఆధారంగా తీసుకున్నది పరమాత్మని, ఆయన ఆధారమై ఉన్నాడు. ఇది ఎలాగంటే ఇందాకటి ఉదాహరణకే రండి, కెరటాలన్నీ సముద్రంలో ఉన్నాయి కదా. కనుక సముద్రం కెరటాలన్నిటికీ ఆధారం. కెరటాలు సముద్రాన్ని వదిలి బయటకు వెళ్ళగలవా? పెడితే వాడికి ఎగ్జిస్టెన్స్ ఉందా? టాటా బై బై అని అన్నావు, పుట్టి అక్కడే మళ్ళీ వెళ్ళిపోవాల్సింది తప్ప బయటికి రావు అవి. కనుక కెరటాలు ఎలా సముద్రంలో ఉన్నాయో, ప్రపంచంలో వచ్చే ప్రతిదీ కూడా పరమాత్మ యందు ఉంది. ఇప్పుడు తెలిసింది కదా. కనుక కెరటాలన్నీ దేనిలో లీనమై ఉన్నాయి? సముద్రంలో ఉన్నాయి. కెరటాల్లో ఏమి లీనమై ఉంది? సముద్రం కెరటాల్లో లీనమై ఉంది, కెరటాలు సముద్రంలో లీనమై ఉన్నాయి. కానీ ప్రపంచమంతా పరమాత్మలోనే లీనమై ఉంది. ప్రపంచంలో అన్నిటి యందు పరమాత్మ లీనమై ఉన్నాడు. ఇలా లీనమైన వాడిని లింగం అన్నారు. కనుక లింగం అంటే ఇది మాట అండి. లయనా లింగముచ్యతే, ఈ మాట స్పష్టంగా చెప్పారు. లీనమై ఉన్నవాడే లింగం. ఇదే యవ్వని యందు ఉండు లీనమై అన్నారు. లింగం అనేది ఆయనకు పేరు అయిందయ్యా అని అక్కడ. ఇప్పుడు ఎక్కడ లీనమై ఉన్నాడు? నువ్వు పట్టుకోవాల్సిన దాన్ని లీనమై ఉన్నవాడిని పట్టుకోవాలి. ఇక్కడ దేనిలో లీనమై ఉన్నాడు చూసి దాని ద్వారా లీనమైన వాడిని పట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు శరీరం ఉంది, శరీరంలో పరమాత్మ శిరస్సు నుంచి పాదాల వరకు అంతటా లీనమై ఉన్నాడు. ఇక్కడ ఒక్కసారి ధ్యానంలో కూర్చుంటే అంతటా ఆయన లీనమై ఉన్నాడు కనుక నీ శరీరమే లింగం. శరీరాన్ని లింగం ఎందుకన్నామంటే లోపల ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు గుర్తు చేస్తుంది ఇది ఇక్కడ. లేకపోతే నువ్వు నడవలో, కథల్లో, మేధల్లో లోపల ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు, ఈశ్వరుడు గుర్తు చేస్తుంది కదా, అప్పుడు లింగం ఇది. ఇందులో ఈశ్వరుడు లీనమై ఉన్నాడు కదా, ఇది లింగం. ఇప్పుడు తెలుసుకుంటే అన్నిట్లో ఎవడు లీనమై ఉన్నాడో, అన్నిట్లో ఎవడు లీనమై ఉన్నాడో, అన్నీ ఎవడి యందు లీనమై ఉన్నాయో అది లింగము. ఇది లింగతత్వం అండి ఇక్కడ. కానీ 5 ముఖాలతో వచ్చాడు కదా, ఈ 5 ముఖాలు ముందు చూపించాడు. ఎందుకంటే జరగబోయేదంతా ఈ విశ్వమంతా 5 విధాలుగా ఉంటుందని. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే లీల తత్వంతో ఉంటుంది. తత్వం అంటే డెప్త్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. ఇంతవరకు కథ అయిపోయిందండి, కథతో అందరూ ఆగిపోతారు, అక్కడే గొడవలు. కథలో ఉన్న మీనింగ్ని మనం తెలుసుకుంటే జ్ఞానంలోకి వెళ్ళిపోతాం. జ్ఞానంలోకి వెళితే గొడవలే లేవు. ఇప్పుడు అది చెప్పుకుంటున్నాం. ఇంతవరకు లీల మనకి లింగలీల వచ్చింది, పంచముఖ లీల వచ్చింది. ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న తత్వాన్ని మనం తెలుసుకుంటున్నాం. మొత్తం ముద్దగా ఉన్నది విచ్చుకుందండి. ఇది ఎలాగంటే పద్మం ముందు మొగ్గలా ఉంటుంది, తర్వాత విచ్చుకుంటుంది. ఓంకారం మొగ్గలాగుంటే విచ్చుకుంటే అకార ఉకార మకార బిందునాదములు అయ్యాయి. తెలుసుకోండి. అలా 5 ముఖాలతో ఉన్నాయి ఆయనకి ఇక్కడ. 5 ముఖాలు 5 నుంచి ఏవే వచ్చాయో ఇప్పుడు చెప్పుకుంటే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇదంతా మనకు అనుభవంలో ఉన్నవే చెప్తున్నాం ఇక్కడ. ఈ 5 ఏమని చెప్పాము? అకార ఉకార మకార బిందు నాద. ఇదే సజ్జోజాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన అనే పేర్లతో ఉన్న ముఖములు. 5 ఒకటికే ముఖాలు, ఆయన ఒక్కడే. అంటే ఒకటే 5గా విచ్చుకుందనమాట. ఇందులో 5 నుంచి 5 పనులు బయటకు వచ్చాయి. 5 పనులు ప్రపంచంలో ఎప్పుడు జరుగుతుంటాయి. మీరు ఒక్కసారి ఏకాగ్రంగా వింటే ఇందులో ఉన్న మాధుర్యాన్ని మీరు ఆస్వాదిస్తారండి. 5 పనులు తప్ప ప్రపంచంలో మరొకటి జరగదు. 5 పనులు ఏమిటంటే సృష్టి, స్థితి, సంహారము, తిరోధానము, అనుగ్రహము. ఇందుకు 3 అన్నారు కదంటే 3 దానిలో మళ్ళీ 2 బైఫర్కేషన్స్ ఉన్నాయి. నేను దీన్ని 2 సెట్లుగా అర్థం చెప్తాను. ఎందుకంటే గ్రహించగలిగే మంచి శ్రోతలు ఉన్నారు కనుక కొంచెం లోతుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. సిద్ధమే కదా? 2 రకాల అర్థాలు అంటే మీరు 2 టేబుల్స్ వేసుకోవచ్చు. ఒక టేబుల్ పరమైన అర్థం చెప్తున్నాం ఏంటంటే సృష్టి, స్థితి, సంహారం అందరికి అర్థమైంది కదా. అయితే ఈ సంహారమైనదంతా కనబడకుండా పోతుంది కదా, అవునా లేదా? కొంతసేపటి కనబడకుండా పోతుంది, మరుగున పడుతుంది. ఇక్కడ ఈ మరుగున పడ్డాన్ని తిరోధానం అంటారు. కనబడకుండా పోయిందంటే అసలు పోయిందా అంటే మళ్ళీ తర్వాత బయటకు వస్తుంది. ఇక్కడ
ఇది ఎలాంటిది అంటే పంట కోసేటప్పుడు, పంట వేసి విత్తనాలు వేసేటప్పుడు సృష్టి, పెరిగేటప్పుడు పంట పెరిగేటప్పుడు స్థితి. దాన్ని అంత కాపాడుతామండి స్థితికారుల్లో. మంచి కట్టుకుంటాం, మందులు వేస్తాం, జాగ్రత్తగా కాపాడుతాం, అంతా ఇకేం చేస్తాం? అదే లయ అంటే. మొత్తం కోసేసాక ఏమీ లేదు కదా, ఏమీ లేదంటే మళ్ళీ పంట పండేటప్పుడు విత్తనాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? దాచిపెట్టారు లేదా? అది తిరోధానం. మళ్ళీ పంటల సీజన్ వచ్చినప్పుడు వేశారు కదా, తీసివేశారు కదా, అనుగ్రహం. ఇదివరకు ఎక్కడ ఆగిందో దాని నుంచి తీసుకున్నారు కనుక అనుగ్రహం. సృష్టిలో 5 అన్ని చోట్ల జరుగుతుంటాయండి. ఈశ్వరుడు కృత్యం 5 అంటే అన్ని చోట్ల 5 ఉండాలి. మీలో కూడా నేను చూపిస్తాను 5. మీలో అంటే నాలో కూడా, అందరిలోనూ. పొద్దున్న లేచాం, సృష్టి. ఇంకా స్థితి, పొగలంతా పనులు చేసాం. రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళాక ప్రళయం. నిద్రపోతాం, అవునా లేదా? ఇంతవరకు ఉన్నదంతా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, ఎక్కడికి వెళ్ళిద్దో తెలియదు. కనుక ఏమిటో మనల్ని మనం మర్చిపోతాం, మన ఊరు మర్చిపోతాం, మన శరీరం మర్చిపోతాం. అప్పుడు ఇదంతా మరుగున పడిందా లేదా? కనుక తిరోధానం అయిపోయింది కదా. పొద్దున్న లేచినప్పుడు నిన్న పడుకున్నప్పుడు ఎలా ఉన్నారో అలా లేచారు. నిన్న దాన్ని అనుసరించి ఇప్పుడు గ్రహించారు. అసలు పొద్దున్న లేవగానే నా పేరేంటండి అని పక్కవాడిని అడగట్లే మనం అక్కడ. అంటే నిన్నటి దాని నుంచి అనుసరించి గ్రహించారే లేదా? పరిశీలించండి. అంటే పంచకృత్యాలు జరుగుతున్నాయో లేదు లోపల? అన్ని చోట్ల ఇదే జరుగుతున్నది, ప్రతి ఆస్పెక్ట్లో. కనుక అర్థం తెలుసుకుంటే మన మతం ఇట్ ఇస్ మోస్ట్ సైంటిఫిక్ అండి. ఇది ఒక రిలీజియన్ కాదు. ది సైంటిఫిక్ అండ్ ఫిలసాఫికల్ రిలీజియన్ ఏంటంటే ఓన్లీ హిందూయిజం. తెలుసుకోండి ఇక్కడ. కనుక ఈ 5 మనలో జరుగుతున్నాయో లేదా? మీరు అలా పరిశీలిస్తే అన్నింటిలో ఉంటుంది ఇక్కడ. అలాగే సృష్టి మొదలైంది, స్థితి ఉంది, లయమైంది, మొత్తం ప్రళయకాలంలో మొత్తం లీనమైపోయింది, కనిపించలేదు ఒక్కడు కూడా. మళ్ళీ సృష్టి ప్రారంభమైనప్పుడు ఇదివరకు ఎక్కడ ఆగిందో అక్కడి నుంచి మొదలవుతుంది ఇక్కడ. అవి 5. కనుక 5 అన్ని చోట్ల ఉన్నాయి కదా. ఈ 5 ఒక సెట్ పెట్టుకోండి. మరొకటి 5ంటికి మరొక అర్థం చెప్తున్నాను మళ్ళీ. అంటే ఇది మర్చిపోండి అని చెప్పడం లేదు, కీప్ ఏ సైడ్. మరొక అర్థం చెప్తున్నాను ఇక్కడ. సృష్టి, స్థితి, లయ అందరికీ తెలుసు. ఇవి మనం చేయగలమా? ఒక్కసారి ఆలోచిద్దాం. సృష్టి, స్థితి, లయ అంటున్నాం, వినేస్తున్నారు కానీ మీరు, మనం ఎవరైనా చేయగలమా? ఆలోచించి రేపు చెప్తారా? మన వల్ల కాదు, తెలుసు కదా. సృష్టి, స్థితి, లయలు మనం చేయలేదు. మనం చేయలేని పని ఎవడో చేస్తున్నాడు కదా, వాడిని ఈశ్వరుడు అంటారు. అంతే, ఇక్కడ తెలుసుకుంటే చాలు ఇక్కడ. కానీ సృష్టి, స్థితి, లయ అయిపోయింది ఇక్కడ. ఈ సృష్టి, స్థితి, లయలతో పాటు మరో 2 పనులు చేస్తున్నాడు ఆయన. అది కూడా ఎవరూ చేయలేరు. అదేంటో చూద్దాం. ఎవరైతే ఈ సంసారమే ప్రపంచం, ఈ సత్యమే, ఇదే సత్యం అనుకుని తిరుగుతూ దీనికోసం రాగం ద్వేషం పెంచుకొని ఎవరైతే అటాచ్మెంట్ పెట్టుకుంటారో, వాటి కోసం కర్మలు చేస్తారో, వీళ్ళు మళ్ళీ పుడతారు. వాడికి ఎంత చెప్పినా భగవంతుడు అర్థం కాడు. ప్రపంచమంతా పరమాత్మ అండి అని చెప్తే వినడానికి బాగుంటుంది కానీ అనుభవానికి రాదు. అంటే భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడు, అంతటా ఉన్నా తెలియబడట్లేదు కదా. మనం 4 సార్లు భాగవతం వింటే ఇందుగలడు అందులేడు సందేహం వలదు పద్యం నోటుకొస్తుంది. కానీ అంతటా పరమాత్మ ఉన్నాడని మాత్రం మనకు స్పృహ రాదు, అవునా లేదా చెప్పండి. కానీ ఒప్పుకుంటాం భగవంతుడు ఎక్కడున్నంటే అంతా రామమయం, ఈ జగమంతా రామమయం అని పాటలు పాడతాం. సర్వం బ్రహ్మమయం, సర్వం విష్ణుమయం, సర్వం శివమయం పాటలు బాగుంటాయి కానీ అవి అనిపించదు. అంటే ఉన్నదంతా ఆయనైనా అనిపించట్లేదు కదా, దాన్నే మరుగు అంటారండి. దీన్నే అవిద్య అంటారు ఇక్కడ. ఈ మరుగు ఎవడు వేస్తున్నాడు? మనం కాదు, పరమేశ్వరుడు వేస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఎందుకు వేస్తున్నాడు? ఊరికినేనా కాదు, నీకు అజ్ఞానం ఉంది, తెలుసుకునే యోగం లేదు కనుక నీకు ఆ మరుగు ఉంది ఇక్కడ. కనుక దాన్ని తిరోధానం అంటారు. సృష్టి, స్థితి, సంహారం, తిరోధానం. దీనికి మరొక పేరు బంధం. బంధం అంటే అటాచ్మెంట్ విత్ సంసార, సంసారంతో అనుబంధం పేరు బంధం. ఇది ఉందా లేదా? అందరికీ ఉంది. అయితే ఎవడో ఒక్కరిద్దరు తెలుసుకుని బయటకు వస్తారు. అప్పుడు వాళ్ళు బంధం నుంచి బయటకు వచ్చేవాళ్ళని ముక్తులు అంటారు ఇక్కడ. దాన్ని మోక్షం అంటారు ఇక్కడ. అంటే దాన్ని పొందలేని వాళ్ళ కోసం బంధం, పొందగలిగే వాళ్ళ కోసం మోక్షం. ఈ 2 ఇవ్వగలిగేవాడు ఈశ్వరుడే. అందుకని నా జ్ఞానం వచ్చేసిందే, మోక్షం వచ్చేసిందే అంటే ఇంకా అజ్ఞానం ఉందని అర్థంట. మోక్షం ఈశ్వరుడు అనుగ్రహం లేనిది రాదు. బంధం కూడా ఈశ్వరుడి వల్లే. ఈశ్వరుడికి ఊరికినే ఇవ్వడు, నీ కర్మల కొద్దీ ఇస్తాడు. కానీ ఇప్పుడు సృష్టి, స్థితి, సంహార, బంధ, మోక్ష. ఈ బంధ మోక్షాన్ని తిరోధానం, అనుగ్రహం అంటారు ఇక్కడ. బంధం ఉన్నంతకాలం భగవంతుడు తెలియబడ్డ కనుక తిరోధానం. భగవంతుడు తెలిస్తే మోక్షమే, అది వచ్చేసింది. కనుక ఇప్పుడు 5 తెలిసింది కదా. ఇప్పుడు మనకు ఒక్కడ అర్థమైంది, ఏమైనా కాకపోయినా 5 మనం చేయలేం. 5 చేసేవాడేవాడు వాడు ఈశ్వరుడు. కానీ పంచకృత్య పరాయణ, మీరు లలితా శాస్త్రంలో ఇదే చదువుతున్నారండి. పంచకృత్యములు అన్నారు ఇక్కడ. ఈ పంచకృత్యాలు ఒకే పరమేశ్వరుడు చేస్తున్నాడు, 2-3 కాదు. ఆ చేసేటప్పుడు ఆయన పేర్లు మారే అంతే. సృష్టి కాలంలో బ్రహ్మ అని, స్థితి కాలంలో విష్ణువని, లయకాలంలో రుద్రుడని, తిరోధాన కాలంలో మహేశ్వరుడని, అనుగ్రహ కాలంలో సదాశివుడని చెప్పబడుతున్నవాడు ఇక్కడ. ఇంకా చెప్పాలంటే ఆ చివరిది ఏదైతే ఉన్నదో ఆ 3 లయ కార్యాలే, అవునా లేదండి. సంహరించాడు, మరుగుపరిచాడు,
తిరిగి తీసుకొచ్చాడు. లయకార్యంలో కనుక ఆ మూడింటిని కలిపి రుద్రుడు అనేసాం. ఇంకా బైఫర్కేట్ చేస్తే మహేశ్వర సదాశివ అన్నాం. ఇప్పుడు చెప్పండి, పంచకృత్యాలు తప్ప ఇవన్నీ ఉన్నాయి ప్రపంచంలో. కానీ పంచకృత్యాలు మనం చేయట్లేదు కనుక, పంచకృత్యాలు ఎవడు చేస్తున్నాడో వాడు పరమేశ్వరుడు కనుక పంచకృత్యాలే పంచముఖాలుగా పరమేశ్వరుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. ఇప్పుడు రూపాన్ని ఎలా చూడాలో తెలుసుకోవాలండి. ఈ 5 నుంచి ప్రపంచాన్ని నడపడానికి 5 భూతములు ఎలా సృజింపబడ్డాయో చూడాలి. ఇక్కడ సృష్టి, ఇది భూమికి సంబంధించిన తత్వం. స్థితి జలతత్వం, జలం లేకపోతే స్థితి లేదు. 3వది సంహారం, అగ్నితత్వం. తిరోధానం వాయుతత్వం, వాయువు కనబడదు. అనుగ్రహం ఆకాశతత్వం. కనుక పంచభూతాలు 5 నుంచి వచ్చాయి. దీనికి సంబంధించిన గుణాలు శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధాలు. తెలుసు కదా వీటిని సెన్సెస్. వీటిని గ్రహించడం కోసం ఇంద్రియాలు లేకపోతే లాభం లేదు. కనుక గ్రహించే ఇంద్రియాలు, పనిచేసే ఇంద్రియాలు 2 రకాలు వచ్చాయి. పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు. దాని తర్వాత పంచ ప్రాణాలు. మొత్తం ఎన్ని పంచలు వచ్చాయి పరిశీలించండి. పంచకృత్యాలు పరమేశ్వర తత్వం అయితే ఎన్ని పంచలు అందులోంచి వచ్చాయి? పంచభూతాలు, పంచ తన్మాత్రలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, పంచ ప్రాణాలు. ఎన్ని? 5, 25, 5 5. పంచ 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 కదా. ఈ పంచ విస్తరిస్తేనే ప్రపంచం అయింది కదా అన్నాడు ఇక్కడ. కానీ ప్రపంచమంతా పరమేశ్వర స్వరూపమే. ఈ 5 బయట ఎలా ఉన్నాయి, లోపల అలా ఉన్నాయి. లేవు, నీలో పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు లేవు, పంచ కర్మేంద్రియాలు లేవు, పంచ ప్రాణాలు లేవు, పంచభూతాలు లేవు, ఉన్నాయి కదా. 5 ఎవరి వల్ల ఉన్నాయి? లోపల పరమాత్మ అంటే కూడా ఉండడం వల్లే కదా ఉన్నాయి. కానీ ఆ పరమాత్మే మనలో 5 ముఖాలతో శరీరం అంతా నడుపుతున్నా అంటే పంచముఖుడు ఇక్కడే కనబడుతున్నాడు. మొత్తం లీనమే చేస్తున్నాడు కనుక ఆయన లింగం. చూసారా? కనుక ఇప్పుడు పంచతత్వం అర్థమైంది కదా. ఈ పంచతత్వంలో మనం పడున్నాం కనుక ఈ పంచతత్వంలోంచి మనకి అన్నీ కావాలి. మంచి అయినా చెడైనా ఇందులోంచి అనుభవిస్తాం. కానీ చెడొద్దు అనుకుంటాం, మంచి కావాలనుకుంటాం. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ పంచతత్వాల్లోంచి ఈశ్వరుడు మనల్ని అనుగ్రహించాలి. ఈ పంచతత్వాల్లో ఈశ్వరుని చూడగలగాలి. ఈ పంచతత్వాలకు అతీతుడు కూడా ఈశ్వరుడే అని తెలుసుకోగలగాలి. ఇది తెలుసుకోవాలంటే పంచలోంచి ఒక్కొక్క దాని సారం ఒక్కొక్క అక్షరంగా బయటకు వచ్చి అకార ఉకార మకార బిందునాదాలే నామ శివాయ అని 5 అక్షరాలుగా వచ్చాయి. ఇది పంచాక్షరి స్వరూపము. ఇది పరమేశ్వరుడు ఉపదేశించాడు దీన్నే. ఈ మంత్రం జపించగా మనలో ఉన్న పంచతత్వాలు మన కంట్రోల్లోకి వస్తాయి, బయట ఉన్న పంచతత్వాలు మన కంట్రోల్లోకి వస్తాయి. ఈ పంచతత్వాలు ఉన్న ఈశ్వరుడు మనకి అనుగ్రహిస్తాడు. అందుకే దీన్ని మించిన మంత్రం లేదయ్యా అంటారు. నమ శివాయ అన్న, శివాయ నమ అన్న అంత మహామంత్రం అయ్యారు. ఓంకారం నుంచి విచ్చుకుంది కనుక ఓంకారాన్ని సూక్ష్మ ప్రణవం అంటారు, పంచాక్షరిని స్థూల ప్రణవం అంటారు. స్థూలం అంటే గ్రాస్, సూక్ష్మ అంటే సెటిల్. కానీ సూక్ష్మ రూపంలో ఉన్న ప్రణవం ఓంకారం, స్థూల రూపంలో ఉన్న ప్రణవం పంచాక్షరి. అదే తత్వం ఇందులోకి వచ్చింది. మొత్తం 5 తత్వాల నుంచి ప్రపంచం అంతా ఉంది. నువ్వు 5 తత్వాలే. వీటి సారం పంచాక్షరి మంత్రం. ఇది మొట్టమొదటి వచ్చిన మంత్రం. ఇదే బ్రహ్మదేవుడు దీని ద్వారానే సమస్త విజ్ఞానాన్ని గ్రహించగలిగాడు. కనుకనే తెలుగు వాళ్ళు విద్యలు చదివే ముందు పంచాక్షరి దిద్దుకుంటారు. ఓ నామః శివాయ అని రాసుకుంటారండి ఇక్కడ. దానితోనే అక్షరాభ్యాసం చేస్తారు. ఎందుకంటే 5 నుంచే 50 అక్షరాలు వచ్చాయి. ఈ 5 నుంచే స్వరాలు వచ్చాయి. సమస్త విజ్ఞానం దాని నుంచి ఉద్భవించింది కనుక నమశివాయ అంటే కేవలం శివునికి నమస్కారం అనే కాదయ్యా, ఇందులో సర్వరహస్యాలు దాగి ఉన్నాయి. అంత విశేషం. పైగా సజ్జోజాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన పంచబ్రహ్మ మంత్రాల్లో ఒక్కొక్క మంత్రం నుంచి ఒక్కొక్క అక్షరం చొప్పున వచ్చింది కనుక ఇది సర్వ విశ్వసార రహస్యమైన మహామంత్రమైంది పంచాక్షరి. దీన్ని వాళ్ళు గ్రహించి ఆ శివలింగాన్ని ధ్యానం చేశారు. ఈ లింగాన్ని నీ లోపల ధ్యానిస్తూ పూజిస్తే అధ్యాత్మలింగార్చన అంటారు. బాహ్యంగా ఒక లింగమునందు ఆరాధన చేస్తే బాహ్యలింగార్చన అంటారు. ఇంకా నీ లోపల పరమాత్మను చూసే స్థితి లేనంత వరకు బాహ్యలింగార్చన చెయ్యు. ఈ బాహ్యలింగార్చన ఎలా చేయాలి అంటే ఆ కనిపించిన జ్యోతిర్లింగం ఉందే దాన్ని ధ్యానించండి. సిద్ధమేనా? ధ్యానించడానికి మీరు అందరూ సిద్ధమేనా? ఎలా ఉంటుందో ఆ లింగం చెప్తున్నారు చూడండి. ప్రతివారు రుద్రాభిషేకం చేస్తూ ఉంటారని విన్నాను నేను. ఆ రుద్రాభిషేకం చేసే ముందు చెప్తారు ఈ మంత్రాన్ని. ఆపాతాళ నభస్థలాంత భువన బ్రహ్మాండమా విస్ఫుర జ్యోతి స్ఫాటికలింగ మౌళి విలసత్పూర్ణేందువ అంతామృతై అస్తోకాప్లుతమేకమీశమనిషం రుద్రానువాకాన్ జపన్ ధ్యాయే దీప్సిత సిద్ధయే ధ్రువపదం విప్రోభిషించే శివం. ఎప్పుడైనా విన్నారు కదా ఇది? ఆ ఒక్కసారి ఆ శ్లోకంగా అర్థం తెలుసుకుంటే లింగం అంటే ఏంటో మనకు అర్థమవుతుంది. ఆపాతాళ నభస్థలాంత, ఎక్కడో కంటికి కనబడిన పాతాళ లోకాలంటే క్రింది లోకాల నుంచి కంటికి కనబడిన ఊర్ధ్వలోకాల వరకు మొత్తం వ్యాపించిపోయినది లింగం. అంటే ఆ లింగం ఎంత గొప్ప చూడండి ఇక్కడ. అలా వ్యాపించిపోయిన లింగము జ్యోతి స్ఫాటిక లింగం. అది జ్యోతిర్లింగం, స్ఫటికలింగం అన్నారు. అంటే మొత్తం క్రిస్టల్గా ఉందా? అది
స్ఫటికం అంటే ప్యూర్ అని అర్థం ఇక్కడ. ఇంత విశ్వం అంతా వ్యాపించిపోయినా విశ్వ వికారాలు దానికి అంటట్లేదు, అది చెప్పడం ఇక్కడ. సృష్టి స్థితి లేదు, సృష్టికి ఉన్నాయి కానీ ఆయనకి లేవు కదా. సుఖము దుఃఖము వెలుగు చీకటి లాభం నష్టం ప్రపంచానికి ఉన్న ఆయనకి లేవు, అంతటా వ్యాపించిన ఆయనకి ఏమీ పట్టవు. అందుకే స్ఫటికలింగం అన్నారు ఇక్కడ. జ్యోతి అంటే వెలుగు, వెలుగంటే వేదాంత భాషలో చైతన్యం అని అర్థం ఇక్కడ. ఆ జ్యోతి అయి ఉన్నాడు కనుక జ్యోతిర్లింగం అన్నారు ఇక్కడ. అదే జ్యోతిర్లింగం, అదే స్ఫటికలింగం అండి ఇక్కడ. అలా ఉన్నాడు. పైగా అది ఎలా ఉన్నదంటే అమృతంతో తడిసిపోతుందిట. ఇది గొప్ప అద్భుతం చూడండి. అగ్నిలాగా ఉన్నాడు, అమృతంతో తడిసిపోతున్నాడు. పూర్ణేందు వాంతామృత ఇహి అన్నారు ఇక్కడ. అమృతం అంటే శక్తి అండి ఇక్కడ. జ్యోతి అంటే జ్ఞానం, ఆ శక్తి ఆయనది సహజంగా ఉంది, తడిసిపోతున్నాడు. అంటే వెలుగు వేడి ఆయనే, చల్లదనము మెత్తదనము కూడా ఆయనే, రెండూ ఆయనే. శక్తి ఆ రూపంతో ఉన్నది. శివుడు శక్తి కలిపి చూడడం ఇక్కడ. శక్తి వేరేది కాదు, ఆయనదే. అలా ఉన్న లింగాన్ని ధ్యానిస్తున్నాను అని శివలింగాభిషేకం చేసుకుంటాం మనం ఇక్కడ. అంటే ఎదురుగా పెట్టుకునే లింగం కాదు, అసలు ధ్యానించవలసిన లింగం ఇది. అది చేస్తే అధ్యాత్మ లింగార్చన అంటారు. అది మనకు అందే వరకు ఈ లింగార్చన చేయాలి, రెండు కలిపి చేసుకుంటాం. అందుకే ఈ లింగార్చన అనేది వచ్చింది. మొట్టమొదట ఈ విధంగా లింగార్చన మొదలైంది. ఆ లింగార్చన విధానాన్ని పంచాక్షరి మంత్రంతో తెలుసుకొని బ్రహ్మ విష్ణువు మొదట ఆరాధన చేస్తే వారి నుంచి దేవతలు నేర్చుకున్నారు, దేవతలు వాళ్ళ నుంచి ఋషులు తెలుసుకున్నారు, వాళ్ళు మన దాకా అందించారు. ఇది పరంపర. ఈ మొత్తం కలుపుకొని మొదట లింగార్చన చేసిన వాళ్ళతో ప్రారంభించి మనం నమస్కారం చేసుకోవాలి కనుక ముందు ప్రారంభించిన వాళ్ళకి దండం పెట్టుకుందాం. బ్రహ్మ మురారి సురార్చిత లింగం, బ్రహ్మ మురారి సురార్చిత లింగం. బ్రహ్మదేవుని చేత మురారి చేత సురుల చేత అర్చింపబడిన లింగము అయింది కదా. సరే అర్చించారండి. ఆ లింగం ఏమిటి? నిర్మల భాసిత శోభిత లింగం. నిర్మలం ది ప్యూర్, భాసిత షైనింగ్, ప్రకాశిస్తోంది. ఇక్కడ ప్రకాశం అంటే ముందే చెప్పుకున్న చైతన్యం, జగత్తంతటికి చైతన్యం ఇస్తున్నాడు. తల మొదలుకునే పాదం వరకు చైతన్యం ఉంటేనే కదా అదే ప్రకాశం. అలా మొత్తం భాసిత. భాసితం మాత్రమే కాదు, సృష్టికి శోభ దాని వల్లే వస్తుందండి. శక్తి ప్రచంచడం వల్లే సృష్టికి సౌందర్యం ఉంది. అదే సౌందర్యలాహరి. జగత్తుకు శోభ ఉందా లేదా? ఒక ప్రకాశము సౌందర్యము కనుక దానికి ఉన్న లక్షణం ఏంటి? నిర్మల భాసిత శోభిత లింగం. బాగుందండి. అయితే లింగార్చన చేస్తే నాకేం వస్తుంది? జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం. అది చేస్తుందయ్యా. నువ్వు ఆ లింగారాధన చేసావనుకో ఈ జన్మలో కలిగి అన్ని దుఃఖాలు పోగొడుతుంది. ఆఖరి జన్మలే దుఃఖాలను తెలుసుకుని దాని నుంచి బయటపడే జ్ఞానం ఇచ్చి మోక్షాన్ని కూడా ఇస్తుంది కనుక లింగార్చన విధానం ఇది. జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం. ఆ లింగం ఎలా ఉంటుంది? తత్. తచ్చబ్దం ఎంత గొప్పదండి. గాయత్రి మంత్రాన్ని మొదలక్షరం. చితిస్తత్పద లక్ష్యార్థ చిదేకర స్వరూపిణి. తత్ అంటే అది, అది అంటే అనిర్వచనీయం, మాటకి మనస్సుకి అందని తత్. అలాంటి సదాశివలింగం ప్రణమామి, అది అర్థం ఇక్కడ. ఒక్క శ్లోకం చెప్పుకున్నాం కదా. మొదట ఎవరు ఆరాధించారు? అసలు స్వరూపం ఏమిటి? ఆరాధిస్తే నాకేమొస్తుంది? మొత్తం చెప్పేశాడు. బ్రహ్మ మురారి సురార్చిత లింగం, నిర్మల భాసిత శోభిత లింగం, జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం, తత్ప్రణమామి సదాశివలింగం. ఇది ముక్తం. దాని స్వరూపమే శివం శుభం మంగళం క్షేమం ఇవన్నీ తత్వం గనక అదే సృష్టి స్థితి రేలి చేస్తున్నప్పుడు మూడుగా ఉన్నప్పటికీ అది ఒక్కటే కనుక సృష్టిగతమైన స్థితిగతమైన అహంకారం లయం దగ్గర అనంతత్వం ముందు అవి ఐక్యమైపోయాయి. అది ఈ కథలో ఉన్న ఆంతర్యం. ఆ తత్వమే బ్రహ్మ, ఆ తత్వమే విష్ణు, ఆ తత్వమే శివుడు. ఇది శివలింగ ఆవిర్భావ లీల, పంచముఖ తత్వలీల. ఈ పంచముఖ తత్వం అర్థం చేసుకుంటే, ఆ శివలింగాన్ని ఆరాధన చేసుకుంటే, ఆ లింగ ధ్యానంలో ఆపాతాళ నభస్థల అంత చెప్పి మహన్యాసం అన్నీ చేసుకుని దాని తర్వాత శుద్ధ స్ఫటిక సంకాసంతిరేత్రం పంచవక్త్రకం అని ధ్యానం చేస్తాం. అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుందండి. ఇది తెలుసుకుంటే ఇకపై మనం నమశివాయ అన్న శివాయ నమః అన్న ఎటైనా 5 అక్షరాలు ఏం పర్వాలేదు. ఇక్కడ ఒక ఆయన అన్నాడు, ఓంకారం కలిపి షడక్షరి కదండి, మరి పంచాక్షరి ఎందుకన్నారంటే ఓంకారం కలపనక్కర్లేకుండా కూడా ఈ మంత్రం అనియా దీని యొక్క గొప్పతనం ఇక్కడ అన్నాడు. ఇదంటే మళ్ళీ ఓంకారం అనక్కర్లేదన్నాడు. ఇక్కడ అగ్గి నిప్పు అన్నట్టు ఉంటుంది. అగ్గన్న నిప్పు అన్న ఒకటే. కానీ ఓంకారంతో చేస్తే చెయ్యొచ్చుగాక. ఎందుకంటే ప్రణవాధికారం అందరికీ లేదని శాస్త్రం చెప్తుంది. కొందరికీ కొన్ని పద్ధతుల్లోనే. కానీ పంచాక్షరికి అందరికీ అధికారం ఉన్నది. అందుకే శివాయ నమః అని చేసుకున్న మహామంత్రమే, నమ శివాయ అనే మంత్రమే. అంతేకాదు కొన్ని తంత్రశాస్త్రాల్లో వాయశిమన కూడా మంత్రమే అన్నారు. ఇక్కడ అంటే అక్షరాలు అటు ఇటు మార్చడంలో శక్తి పుడుతుంది ఇక్కడ. అంటే దీనిలో తెలిసేది శివాయ నమః అని సాహిత్యార్థమే కాకుండా ఒక్కొక్క అక్షరానికి ఒక్కొక్క శక్తి ఉంది, సామాన్యం కాదు. అటువంటి పంచాక్షరీ మంత్రస్వరూపుడైన శివుడు
ఆ లింగావిర్భావ లీల, పంచముఖ శివలీల, ఈ రెండు చెప్పుకున్నాం. ఇంకెన్ని లీలలు చూపిస్తాడో రేపు తెలుసుకుందాం. సర్వం శ్రీ సాంబ సదాశివ చరణారవిందార్పణమస్తు. శ్రీయకాంతాయ కళ్యాణధేనధేర్థినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ మంగళం. కాశీక్షేత్ర నివాసాయ కామితార్థప్రదాయినే విశాలాక్షి సమేతాయ విశ్వనాథాయ మంగళం. శ్రీమద్రమారమణ గోవిందో హరి గోవింద. నమః పార్వతీపతయే. హర హర మహాదేవ.